السلام علیکم ناظرین، پروگرام روحیہ 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ آج کا روز آپ کا خوشیوں بھرا ہو، ایک اچھے انداز میں گزرے، خوبصورت انداز میں گزرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے روز بھی درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں نازل ہوں۔ جیسے کہ کل اتوار کا روز تھا تو ایک اچھا روز گزرا، اس میں ہم نے تو خیر کافی انجوائے کیا۔ امید ہے آپ کا بھی دن اچھا گزرا ہوگا۔ اور اتوار کے روز بھی جو عموماً ٹاپک رہا، ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل ہمارے پاس جب ہم آپس میں بھی بیٹھتے ہیں، دوست بیٹھتے ہیں یا فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ایک ٹاپک تو مسلسل ڈسکس ہوتا ہے، وہ ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ اور کل بھی ہم جہاں بیٹھے تو اس ٹاپک پہ مسلسل گفتگو ہوتی رہی۔ کوئی حکومت کو کوستا ہوا نظر آیا، کوئی سابقہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتا دکھائی دیا، کوئی ہمارے جو اس وقت پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اس کے حوالے سے سوال اٹھاتا نظر آیا کہ یار اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی تو عام آدمی کس طرح سے اس ساری صورتحال کو فیس کر رہا ہے اور کس طرح سے وہ برداشت کرے۔ آخر عام آدمی کی بھی ایک ہمت ہوتی ہے، ایک بس اب تقریباً اس کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ اس حوالے سے حکومتوں کو سوچنا چاہیے، اور سیاسی جماعتوں کی اگر ہم لیڈران کی بات کریں، جب وہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں، جب جلسوں میں جاتے ہیں، تو ان کی گفتگو سے نہیں لگتا کہ وہ کہیں بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی موجود ہے، ایسی پلاننگ موجود ہے کہ ہم آئندہ چند مہینوں میں یا 1 سے 2 سال میں حالات کو بہتر کر لیں گے۔ اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے حالات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو خیر مہنگائی ہے، اس کے ساتھ آج ملتان کا جو موسم ہے وہ کافی زیادہ بہتر موسم ہے۔ آج ہم نے دیکھا صبح دھند بھی تھی، اور کافی اچھا لگا یہ سارا کچھ دیکھ کر، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے تھے اور ہم کئی دن سے یہ بات کر رہے تھے کہ اب ملتان میں گرمی آ گئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو کل دن سے ہی اس بات کا چرچا تھا کہ ملتان میں اب گرمی آ گئی ہے، تو ہر بندہ اپنا خیال کرے۔ اور جو ملتان کی ویسے بھی گرمی مشہور ہے، ٹیمپریچر کافی زیادہ ہوتا ہے، تو کل سے فیل ہو رہا تھا، لیکن رات سے جو موسم ہے وہ کافی بہتر ہوا ہے، اور آج صبح بھی دھند ہے، اور اس حوالے سے جب میں صبح آفس آیا تو اس وقت کافی بہتر موسم تھا، اور لگ رہا تھا کہ شاید دوبارہ سے ہم جنوری کے آغاز اور دسمبر میں موجود ہیں۔ تو ایک موسم میں ایک بہتر تبدیلی اللہ کرے، بارش بھی ہو تاکہ جو اس حوالے سے موسم ہے وہ مزید بہتر ہو جائے۔ ہم جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے، اور ہمارے ساتھ روزانہ ہمارے نئے مہمان موجود ہوتے ہیں اور ہم ان سے مختلف موضوعات میں بات کرتے ہیں، تو ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، چیئرمین ہیں سریکستان قومی کونسل پاکستان، ظہور احمد دریجہ صاحب۔ اگر ظہور احمد دریجہ صاحب کے حوالے سے بات کریں تو سرائکی خطے کے حوالے سے، سرائکی کلچر کے حوالے سے، سرائکی جو ہمارے ہاں بولی جاتی ہے اس زبان کے حوالے سے ان کی کافی زیادہ خدمات ہیں، کافی زیادہ انہوں نے کتابیں بھی اس پر لکھی ہے، اور اس ہمارے کلچر کو، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی وہ مسلسل آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور جو ہمارے محروم طبقات ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے کافی زیادہ اس معاملے کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ تو ظہور احمد دریجہ صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ بہت مہربانی سے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے؟ جی الحمدللہ سے۔ آج کل تو مصروفیات زیادہ ہوں گی کیونکہ کل 21 فروری ہے اور اس حوالے سے ماں بولی کا دن بھی ہے، جی 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 تو بالکل۔ تیاریاں اس حوالے سے مکمل ہیں؟ جی ہاں بالکل سی، بلکہ تیاریاں نیازی صاحب زور شور نال جاری ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جرا پوری دنیا دے وچ منایا ویندا ہے 21 فروری، اور خاص طور تے سرائکی وسیب دے وچ تاں بہت زیادہ محبت نال منایا ویندا ہے کہ وسیب دے لوگ زبان نال محبت کرندے، ادب نال محبت کرندے، ماں دھرتی نال محبت کرندے، اور وسیب دے لوگوں نال محبت کرندے، کیونکہ اے وسیب ہے ہی پیار تے محبت دا نام۔ یقیناً یہ جو خطہ ہے، یہ جو ہمارا روحی کا خطہ ہے، پورے اگر ہم بات کریں پورے ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو یہاں پر جو ثقافت ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری خوبصورت زبان ہے سرائکی، اس کو میٹھی زبان کہا جاتا ہے، اور اس خطے کی پہچان ہے، تو اس حوالے سے کل تقریبات ہونی ہے تو اس کی بھی تیاریاں جاری ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، ہمارے رپورٹر ہیں، ہم ان سے آج کی ٹاپ سٹوریز بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ معاملات کورٹ رپورٹر ہیں اون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اون کیسے ہیں آپ؟ مولک کرم بلال بھائی، آپ سنائیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ سنائیں آج کل کورٹ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ کورٹ کے سب سے پہلے تو ابھی پچھلے ماہ جب ڈسٹرکٹ کورٹ کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد اب وکلا کا ٹوٹلی رجحان ہائی کورٹ کے الیکشن کی جانب ہے۔ یہ وکلا ہر وقت الیکشن میں مصروف رہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ ختم ہوں گے اس کے بعد پھر پنجاب بار ایسوسی ایشن کے الیکشن آ جائیں گے،
सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन, मतलब इनका ऐसा एक वो है वकला का कि इनके पूरा साल समझे इलेक्शन चलते ही रहते हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इलेक्शन में बेशक जितना भी आपस में ये ऑपोजिट कैंडिडेट्स एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, लेकिन जब इलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद वो सारे वकला एक हो जाएंगे। कोई जी मसाइल बिल्कुल, एक अच्छी बात है और जमहूरी माशरे में इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए, और हमारी ख्वाहिश है। और यकीनन जमहूरी माशरा तभी कायम रह सकता है अगर वहाँ पर जो उसके रहने वाले लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें तमाम तर चीज़ों में, चाहे वो इलेक्शन हो या उसके अलावा बाकी मामला हो, तभी जाकर एक माशरा रह सकता है। वरना अगर एक फ़र्द के पास इख्तियारात हों, वो फ़र्द मुसलसल अपने इख्तियारात ही इस्तेमाल करता रहे और बाकी किसी की मुशावरत किसी का कुछ उसमें शामिल ना हो, शेयर शामिल ना हो, तो फिर यकीनन उस पर इख्तलाफ भी होते हैं। उसके अलावा वहाँ पर इस तरह के अदम इस्तेकाम और गैर मुस्तहकम सी सूरत हाल हमें नजर आती है। हम जरा आते हैं ज़हूर अहमद दरिया साहब के पास, ज़रा उनसे बात करते हैं। दरिया साहब, हम सराइकी खित्ते के हवाले से बात करते हैं और हम सब की ख्वाहिश होती है कि इस खित्ते के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट भी किया जाए, उनका हल भी निकाला जाए। सियासी जमातें यहाँ पर जब भी इलेक्शन होता है मुंतखब होकर जो उम्मीदवार हैं वो जाती भी हैं और इस खित्ते की महरूमियों को कि खात्मे की भी बातें की जाती हैं। तो आप इतने अरसे से इस मामले पर तहरीक कर चला रहे हैं और मुसलसल आवाज़ भी उठा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस खित्ते के जो मसाइल थे वो किस हद तक हल हुए हैं? सारी चीज़ तुहाडे सामने है। तुसां खुद रोही टीवी दे उत्ते इतने वड्डे पैकेज बनाए ई वसेब दे मसाइल दे हवाले नाल, महरूमी दे हवाले नाल और खास तौर ते ई वसेब दे लोगे नाल जिहड़ा सूबे दा वादा किया गया है और जिंदे नां दे उत्ते सूबे दे नां दे उत्ते मैंडेट भी हासिल किया गया है और वो वादा सिर्फ तहरीक इंसाफ ना किया है। 2013 दे इलेक्शन दे विच सारी जमातें, नून लीग ने वादा किया, पीपल्स पार्टी ने वादा किया और इहदे बावजूद तुहाडे सामने है सूरत हाल कि अज तक वो गाल तक नहीं करेंदे। और जड़ा पिछला टेनोर है तो उहले नून लीग पीपल्स पार्टी ये कहती है कि तहरीक इंसाफ असम्बली दे विच बिल खिनावे असा हिमायत करे सो और तहरीक इंसाफ ने आखिरी टाइम तक नहीं लाई। जब अदम एतमाद का टाइम आया तो शाह साहब ने एक करारदाद पेश की। ढोंग है ना सी मकसद है कि जिवें मजाक होंदे आखिर टाइम ते, लेकिन असा अगली गाल ये करेंदे से कि भाई ई टाइम ता पहले पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब नून लीग मुखालिफ है और वो मुखालफत करेंदी है, ई वजह तो सूबे का असां बिल पास नहीं करा सकते। हालांकि सराइकी सूबे का वो मसला है जरा सैनेट दे विचों दूसरी अक्सरियत नाल बिल पास थी चुके। एक होंदी करारदाद, एक होंदे आइन साज इदारे दे विचों बिल दा पास थी मन गोया सैनेट दे विच जरा ऐवान बाल है उनके विचों सैनेट सूबे का बिल पास होने का मतलब यह है कि आइन दे विच तरमीम थी गई है और एक तरह सराइकी सूबे को आइनी तहफ़ुज़ हासिल थी गई। हुण बकिया जरा कौमी असम्बली ने दूसरी अक्सरियत नाल बिल पास करना है, क्योंकि पंजाब असम्बली पहले ही करारदाद पास करते वो कौमी असम्बली को भेज चुके हैं। उनके उत्ते एक आइनी कमीशन बढ़िया, उन कमीशन की रोशनी दे विच सैनेट ने दूसरी अक्सरियत नाल बिल पास किया। तो ई वसेब दे लोग कोई अलग मुल्क नहीं मंगते, सूबा मंगते हैं और वो सूबा उन्हें दा हक है कि उन्हें दा तुसां मुल्तान दे 5000 की जी मालूम तारीख है उहदे विच मुल्तान या सल्तनत रह गए या सूबा रह गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये टेनोर कढ़ दो रणजीत सिंह का बाद अंग्रेज साम्राज का तो ई तो पहले मुसलसल और तारीखी कुतुब भी मौजूद हैं। तो न्याजी साहब तुसां जिवें मसाइल की गाल की है कि भाई जेड़े टाइम इलेक्शन करीब आवे उहले तुसां गाल करें दो। अभी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अभी जब भी इलेक्शन होता है उसके बाद हुकूमत आती है वो ये कहती है कि हम हर साल जो बजट का 34% होता है हम देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 34% इस खित्ते को मिलता है? और क्या हमने तो अक्सर ये भी देखा है कि जो फंड्स आते हैं वो वापस चले जाते हैं, वो खर्च ही नहीं हो पाते। और अगर मुल्तान शहर की स्कीमों की सिर्फ बात करें तो यहाँ पर कई जो स्कीम है वो कई साल से पेंडिंग है। सिर्फ मुल्तान शहर नहीं बल्कि अगर रहीम जहाँ खान, खानेवाल, बिहारी, डीजी खान, राजनपुर और उसके अलावा भावलपुर दीगर इलाकों की बात करें तो वहाँ ये भी मसाइल हैं कि फंड्स आते हैं खर्च नहीं होते। ये जो एक तफरीक हमें नजर आती है कि फंड्स जारी होते हैं, ऐलानात होते हैं, लेकिन खर्च नहीं हो पाते। न्याजी साहब बहु बड़ी तफरीक है कि एक होंदे कौल एक होंदे फेल। तुसां जिहड़ी गाल करन दो क्या वो पूरी थींदी है? तुसां 34% बजट की गाल की है कि ये जनाब सराइकी खिते वास्ते है और इत्थे ही खर्च थी से। पहली तो गाल है कि भाई असा मकसद है कि आधल दे भाई वाले से साडा अद्धो अध बढ़ दे।
तुसां मर खपते 34% रखेंदो 34% कॾहिं ख़र्च नहीं थींदा और वापस चागी धरंदे उनकी मैं तो थोड़ी एक मिसाल देवां कि उस्मान बुज़दार के दौर दे विच भी इथों सिर्फ अपने इलाके दे विच छोटे मोटे मनसूबे तुसां देखो कि इंडस हाईवे एक बहुत बड़ी शाहराह है पाकिस्तान की वो ऐलान किया गया तामीर नहीं की अभी तो नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे ही है। इवें तुसां देखो कि मियां वाली मुजफ्फरगढ़ रोड है, यूनिवर्सिटी का ऐलान था, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई यूनिवर्सिटी इतना नहीं थी। उस्मान बुज़दार ने ऐलान किया कि राजनपुर बढ़ती पी है, जनाब फलां जगह बढ़ती पी है कोई। लेकिन अगर हम सयाकी खित्ते की महरूमियों की बात करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इसी खित्ते से इस मुल्क के लोग सदर भी बने हैं, वज़ीर आज़म भी बने हैं, वज़ीर आला पंजाब भी बने हैं, गवर्नर भी बने हैं, चेयरमैन तक गए हैं, उसके अलावा कौमी असम्बली है, उसके अलावा पंजाब असम्बली के स्पीकर तक मेन ओहदे उनको मिले हैं। वज़ारत ख़ारजा इन लोगों के पास रहती है, इस खित्ते के लोगों के पास। लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, तो फिर गिला किससे? न्याजी साहब मैं तो दसा कि जेड़े लोग सदर बढ़ते रह गए और आला ओहदे उत्ते रह गए ये अंग्रेज़ के दौर दे विच भी हैं और अगर पिछों अगर इन्हां दी तारीख चाहो तो इन्हां अंग्रेज़ों को मरात गिद्या ई वसेब दी गद्दारी दे बदले दे विच तां हुण भी जेड़े लोग भी उतां मंग लाहौर बैठे हैं या लाहौर दे उन्हां दे कोठे हैं असां उन्हां को तस्वीर मकसद है कि इत्थां सिर्फ वो वोट गिनण आंदे तां वसेब दे विच इहो जे लोगों को आखे वेंदे कि भाई गद्दार इब्न गद्दार। आप ये कहते हैं कि इस खित्ते से जो लोग मुंतखब होते हैं वो इस खित्ते के मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं है। बिल्कुल संजीदा नहीं, बल्कि हुन को एहसास भी नहीं, समझ भी नहीं। लाहौर दे विच पैदा थिंदन, लाहौर दे विच परवरिश पेंदन, लाहौर दे विच तालीम हासिल करेंदन और हुन दा सारो कुछ जड़ा ना भाई इतना तो सिर्फ वो बेगार कैंप समझदन। असाडे न्याजी साहब शहर ने आके असां कैदी तख्त लाहौर दे नहीं सको अपने घाणी बात देते सको ये बर किते खड़े ये सरदार जगीरदार तमंदार यही साडे मकसद है कि जरा ना मसाइल दा बायस है। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। यकीनन तमाम शहर हमारे अपने हैं, लेकिन जो इस खित्ते के मसाइल हैं, जो इस खित्ते के प्रॉब्लम्स कई अरसे से चले आ रहे हैं, जो महरूमियों की बात की जाती है, जो इस यहाँ के लोगों के राइट्स बनते हैं, स्टेट खुद कहती है कि हम जो बेसिक नीड्स हैं, उसके अलावा जो महरूम तबकात हैं, जो पसमानदा एरियाज़ हैं, उन पर फोकस किया जाए, लेकिन नहीं किया जाता। चंद शहरों पर हम देखते हैं कि वसाइल काफ़ी ज़्यादा खर्च कर दिए जाते हैं और कुछ ऐसे इलाके हैं जिससे हमारे साउथ पंजाब के इलाकों में बात कर लें, साल से वहाँ पर अभी तक साफ़ पानी भी नहीं है। कई इलाकों में साफ़ पानी यहाँ पर नहीं है। तो हम किस तरह से कह सकते हैं अभी तक सीवेज का सिस्टम हमारे कई इलाकों में नहीं है और इसके अलावा बेहतर हॉस्पिटल्स नहीं है, बेहतर स्कूल्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो फिर हम किस तरह कह सकते हैं कि इक्वल हर किसी को मौका मिल रहा है? तो इस पर हुकूमत को काम करना चाहिए। उसका बेहतर हल ये है कि इंतज़ामी यूनिट हैं या फिर इस एरिया के लोगों का जो राइट बनता है वो सूबे का मुतालबा कर रहे हैं, तो कम से कम वो मुतालबा पूरा होना चाहिए। हम आते हैं ज़रा ऑन के पास। ऑन, जिस तरह हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि वकला के तो इलेक्शन चलते रहते हैं, तो इस वक्त एक और चीज़ सूबाई मोतसिब का ख़वातीन के लिए कोई इक़दाम आया है, उसको काफ़ी सराहाया जा रहा है, तो इस पर किस हद तक काम हो रहा है और क्या इनिशिएटिव लिया गया है? जी बिल्कुल, बात करें अगर हम सूबाई मुतसिब की जानिब से ख़वातीन विंग के लिए मुल्तान में एक रीजनल ऑफिस का क़याम किया गया, जिसमें जितनी भी ख़वातीन होती हैं उन पे अगर कोई हरासमेंट का केस आता है, उन्हें कोई ज़मीन जायदाद वगैरह जो प्रॉपर्टी उनका विरासत में हिस्सा आता है वो नहीं मिल रहा हो, तो इसी तरह से जितने भी ख़वातीन के मसाइल होते हैं उन्हें फौरी तौर पर हल करने के लिए, क्योंकि सूबाई मुतसिबों या वफाकी मुतसिबों इनका ये हिसाब होता है कि यहाँ पर जो एक शिकायत रजिस्टर्ड होती है 14 दिन में उसे आगे प्रोसीडिंग के लिए भेजा जाता है और 60 दिन के अंदर उसका फैसला होता है। तो इसी हवाले से इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास आ रहे थे, मैंने देखा वफाकी मुतसिब में गुज़िश्ता साल 2021 में 1,10,000 एप्लीकेशन आई। 1,10,000, जबकि 2022 की बात करें तो 1,60,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन थी, तकरीबन अबाउट 40 से 50% आप ये कह रहे हैं कि लोगों का एतमाद है तो इसलिए एप्लीकेशन आ रही है वहाँ पर। बिल्कुल, लोगों का काफी एतमाद है और उसके बाद ये खुली कचहरी वाला सिस्टम भी इन्हें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये डिफरेंट उजला में जाकर अपना खुली कचहरी के हिसाब भी वहाँ पर जाके लगाते हैं, गरीब अवाम की वहाँ पर भी जो भी उनकी शिकायत होती है वहाँ सुनते हैं और उसका फौरी हल का अजाला भी किया जाता है। तो अभी ख़वातीन के लिए आप क्या समझते हैं कि जो इक़दाम उठाया गया है, तो
تو यहाँ पर ख़वातीन किस तरह से अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकती हैं और उसके लिए क्या क्या तरीक़ाकार रखा गया है? अजय, जिस तरह से अभी बात हो रही थी जुनूबी पंजाब के हवाले से, तो जुनूबी पंजाब में जो हमारी ख़वातीन होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो उन्हें काफ़ी मसले मसाइल का तो बहुत सामना होता है। अगर हम विरासत की बात करें, अगर हम जब वो जाती हैं किसी इदारे में जॉब वगैरह करने, तो वहाँ पर भी थोड़ा उन्हें ये इस तरह के हरासमेंट के केसेस और इन तरह की चीज़ों का काफ़ी सामना होता है। अब जो एक खातून जिसे भी जो एक विक्टिम हो, वो जाके एक तो इनकी ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन वेबसाइट्स भी मौजूद होती हैं जहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो उनका ऑफिस होता है, वहाँ पर आप जाते हैं, आपको एक फॉर्म मिलता है, उसे जाके आप लिखते हैं, हल करते हैं सारा, और जाके रजिस्टर करते हैं। 14 दिन के अंदर इदारा पाबंद होता है कि आपकी प्रोसीडिंग जो उनके मुतसिबान होते हैं उनके पास जाके लगाए, और 60 दिन में। यकीनन ये काफ़ी एक बेहतर इक़दाम है। इसमें मज़ीद इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो हमारे इदारे मौजूद हैं, स्पेशल गम हरासमेंट के हवाले से बात करें तो हर इदारे में सेल होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि आप हर कोई जाके मुतसिब आला के पास जाए और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराए। जिस इदारे में लोग मौजूद हैं वहाँ भी इस हवाले से अगर वहाँ पर ख़वातीन काम करती हैं, इसके अलावा या बाकी स्टाफ है, तो उनके लिए भी एक सेल मौजूद होना चाहिए। अगर उनको अदारे के अंदर इस तरह के मसाइल का सामना हो तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके। हमने यूनिवर्सिटी में काफ़ी देखा कि इस हवाले से स्टूडेंट्स को और टीचर्स को इन मामला का काफ़ी सामना रहा। हमने निश्तर हॉस्पिटल और उसके अलावा बाकी अदारों में भी इस तरह के मसाइल देखे, तो इस पर मज़ीद काम होने की ज़रूरत है। ज़हूर अहमद रिजा साहब, जिस तरह हमने बात की इस खित्ते के मसाइल के हवाले से, इस खित्ते की महरूमियों के हवाले से, अब एक चीज़ इस खित्ते की पहचान इसकी ज़बान है, एक खूबसूरत ज़बान, उसके हवाले से कितना काम हो रहा है और आप लोग इस पर कितना काम कर रहे हैं, हुकूमत कितना इस पर संजीदा है इस सारे मामलात पर? नियाज़ी साहब, अपने अपने तौर पर सब लोग काम करेंगे पे। तुसां सिंध वञो, सिंधी ज़बान ते कम थींदा पे, बलोची ते थींदा पे, पश्तो ते थींदा पे, पंजाबी ज़बान दा बहु वॾा इदारा वो वजूद च आ चुके। और सिर्फ सराइकी ये जी ज़बान है एक तां चारे सूबे दे विच बोली वेंदी है और आबादी दे विच पूरे पाकिस्तान दे विच सब तो पहले नंबर ते है। लेकिन इंदे नाल कदम कदम दे उत्ते जिवें मतरई मां वाला सलूक होंदे, एक वांझ किता वेंदे, ना इंसाफ़ी की वेंदी है। तुसां ये देखो कि जेड़े टाइम एक पिलाक इदारा बढ़ाया गया, आख्या गया कि मुल्तान दे विच इदारा बढ़ से जरा सराइकी ज़बान और अदब से कम करे से और उनको उतने ही फंड्स हासिल हो सन जितने के पिलाक हुए। और एक इदारा पिंडी दे विच बढ़ाया वैसे जरा पोठोहारी ज़बान से कम करे से। लेकिन तुसां देखो कि कोई इदारा नहीं बढ़िया। पिलाक दा पंजाब असैम्बली दे विच बिल पास कराया गया, वो हुण हुकूमती इदारा है। इसमें एक और चीज़ भी हमारे नाज़रीन को बता दें कि इस सारे कुछ का होना कितना लाजमी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा। तो एक जो खित्ते की पहचान है, एक लोगों की ज़बान है, उसका तहफ़्फ़ुज़, उसकी पहचान इस कितनी लाजमी है और इसकी क्यों इतनी ज़रूरी है कि इस पर इतना काम किया जाए? नियाज़ी साहब, अज साइंस के दौर दे विच यूरोप ते वञो, उनको इंसान का ना ज़बान, ज़बान का ना इंसान आख्या गया कि ज़बान की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि उनके बगैर मकसद है कि बंदा हैवान है। तो ज़बान जी है वो एक कल्चर का बहु वड्डा जुज़ है और तखलीक के कायनात दे विचों हज़ारां ते लखां चीज़ां हैं, उनदे विच सब तो ज़्यादा खूबसूरत एक ज़बान है। देखो तुसां सब लेंदे बैठो, एक बे दी गाल समझदे बैठो, सुनदे बैठो। अगर ये ज़बान ना होवे तां वो किवें मुमकिन है। तां पूरी दुनिया दे विच तुसां ये देखो कि 21 फरवरी क्यों वजूद च आया। 21 फरवरी 1952 को, ठीक है, उतां ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने जुलूस कढ़िया अपनी बंगाली माँ बंगाली ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जेड़े टाइम फैसला किया गया कि भाई उर्दू जरिए वो कौमी ज़बान हो से, तब बंगाल ने इहदे ते इतराज़ किया। उन्हें कि जिहड़ी ज़बान असां लिख सकदूं, ना पढ़ सकदूं, ना बोल सकदूं, वो साडी कौमी ज़बान ना हो से, साडी कौमी ज़बान बंगाली हो से। उन्हां दी गाल ना मन्नी गई। पहले ढीं को भी चूंकि सब तो ज़्यादा मुस्लिम लीग बंगालियां बढ़ाई, पाकिस्तान दे विच कुर्बानियां बंगाल ने दित्तियां। इत्थां तां हालत यह है कि 1946 दे विच पंजाब दा वज़ीर आला खिज़र हयात टवाणा है जरा यूनानिस्ट पार्टी दा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि 1940 तो
अंग्रेज आखन लगा कि मैं छुड़े ना इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने काफी लेकिन ये वाल भी मकसद है कि हूँ अंग्रेज को चिंबड़े पे रह गए। उन्हें जद्दोजहद की थी, पाकिस्तान बढ़िया। 21 फरवरी को जो इवेंट होने जा रहा है तो सरकारी सतह पर भी कोई सराकी जबान को इस हवाले से रिकग्नाइज किया गया? तो सरकारी सतह ते सर जन्ना मकसद है पाकिस्तान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा विच साइन किते कि जेड़े टाइम वल बांग्लादेश बढ़ गया तो बांग्लादेश ने मूव किया अक़वाम मुत्तहिदा को। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें दी गाल को तस्लीम किया कि इन्हां नाल जुल्म थे, इन्हां दे बच्चे शहीद थे और जरा ढाके दे विच हुण शहीद मीनार है उंदे ते फुल मुशर्रफ भी पवाया है, उंदे ते फुल ज़ियाउल हक भी पवाया है। भाई तुसा हुण मार ते फुल पवेले खड़ो, तुसा पहले मन गिनो कौमें को हक दो, तुसा ज़बाने को हक जो दो। लोग हक मांगे ये खूबसूरत गुलदस्ता है। यकीनन जो इस हवाले से चीज़ें उनको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जो एक खित्ते की पहचान होती है, हर किसी को अपने जो तारीख होती है उसमें फ़ख्र भी होता है और वो उसको कहता भी है कि उसको ओन भी करते हैं लोग। तो इस हवाले से जो अगर इस खित्ते के मसाइल हैं, इस खित्ते की जो तारीख है, इस खित्ते की जो ज़बान है, कल्चर्स हैं, उस पर भी कहा जा रहा है कि उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, उसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। हम इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे और हमारे साथ जिस तरह मौन मौजूद हैं उनसे ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। और जिस तरह आपने बताया कि वफाकी मुतसिब आला भी मुल्तान आए और उन्होंने भी इस हवाले से विज़िट भी की, उनका दौरा कैसा रहा और उन्होंने क्या अहकाम जारी किए? जी उनका दौरा इसी हफ्ते ही हुआ था मुल्तान के अंदर। तो जितने भी इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, जिसमें आप मैपको देख लें, सुई गैस देख लें, FIA देख लें, इंश्योरेंस के इदारे हो गए, उन सब के जितने भी अफसरान थे उन सबको वहाँ पर उनने बुलाया इधर सर्किट हाउस में। तो उसमें बेसिकली ये एक चीज़ थी कि आपको पता है महंगाई का दौर इस टाइम अरूज पर है, हर आवाम तंग है महंगाई के हाथों, और ऊपर से आपका जब कोई मीटर खराब हो जाए और आपका बिल आ जाए लाख 1.5 लाख रुपए और आपको सुई गैस आ ना रहो, आप LPG तो खरीद नहीं सकते, LPG की कीमतों में मजीद इजाफा होता जा रहा है, इंश्योरेंस की कंपनीज होती हैं वो आपको तंग करें, और इस तरह से जो इदारे आपको तंग करें, तो बेसिकली अब वफाकी मुतसिब के अंदर 200 इदारे आते हैं। अब उनने जितने भी सबको तो अपनी तकरीबन कुछ इदारों के अफसरान को बुलाया जिनके सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं वफाकी मुतसिब में, और उन्हें अहकाम जारी किए कि ये अब साल 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए थे वो अपना इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज के हुए थे और मुल्तान में भी सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए थे वो मैपको के हुए थे। तो उनके अफसरान को ये एक तो अहकाम जारी किए गए, जितने केसेस की समाअत और ऑर्डर्स आ गए, सबसे पहले जिन जिन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएं। इस पे हम मजीद भी बात करेंगे, आपसे तफसीलन डिस्कस करेंगे। नाज़रीन हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे, आज हमने बात की सराकी खित्ते के हवाले से, बात की सराकी ज़बान के हवाले से हमने बात की, क्योंकि कल जो इस हवाले से आलमी दिन भी है ज़बानों का, तो जो सराकी ज़बान है उसका जो दिन है वो भी एक खूब जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा, तकरीबात भी होंगी। इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे। जिस तरह हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट होता है रोज़ाना टुडेज़ वेदर, हम ज़रा अपने सेगमेंट की तरफ जाएंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हसन मलिक मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि आज मुल्तान का मौसम कैसा रहेगा। हसन बताइएगा, आज मुल्तान में सर्दी है, मजीद मौसम महकमे मौसमियात ने क्या बताया है? शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज मुल्तान का मौसम अचानक सर्दी की लपेट में दिखाई दे रहा है। आज मुल्तान में धुंध का काफी ज्यादा राज दिखाई दे रहा है। आज अगर मुल्तान के मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो आज शहर ओलिया का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज अगर मुल्तान के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर ओलिया का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब की अगर बात की जाए तो आज शहर ओलिया में हवा में नमी का तनासुब 94% तक रिकॉर्ड किया गया है। आज अगर मुल्तान को देखा जाए कि धुंध की वजह से हद निगाह कितनी है, तो हद निगाह काफी ज्यादा मुतासिर होने के बाद 400 मीटर तक महदूद है। अगर मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज शहर ओलिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे आलूदा है और मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 पॉइंट्स पर होने के बायस अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों के लिए इसमें मुल्तान की स्टैंडिंग क्या है
तो आज मुल्तान 7वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान का दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। आज के हवाले से अगर बात की जाए तो आज मुल्तान का मौसम काफ़ी ज़्यादा अचानक से तब्दील हुआ है और आज महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आज पूरा दिन मुल्तान का मौसम बादलों की लपेट में रहने का इम्कान है और पूरा दिन अबर आलूद रहने का इम्कान है। अगर बारिशों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि मुल्तान का मौसम बादलों की लपेट में तो ज़रूर रहेगा, लेकिन बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अगर गुज़िश्ता दिनों की बात की जाए तो गुज़िश्ता दिनों मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी का राज रहा है। कल की अगर बात की जाए तो कल भी मुल्तान में दोपहर के औकात में दर्जा हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस किया था, मगर आज अगर अलल सुबह की बात की जाए तो मुल्तान में धुंध का भी काफ़ी ज़्यादा राज है, सर्दी भी लौट आई है। और अगर इसी हवाले से बात की जाए मोटरवेज और फ्लाइट ऑपरेशन की तो मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से शेर शाह तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो फ्लाइट ऑपरेशन भी हद निगाह मुतासिर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और बंद कर दिया गया है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। जी शुक्रिया हसन, आपने तफसीलन बताया। और यकीनन मुल्तान में आज सुबह धुंध भी थी और अभी भी मौसम काफ़ी बेहतर है। कल जिस तरह हसन भी बता रहे थे कि 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था और आज महकमा मौसमियात बता रहा है कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, तो एक बेहतर तब्दीली है। लेकिन ये ज़्यादा जिस तरह मौसम का तब्दील होना, बारिश ना होना, ये भी इंसानी सेहत के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो हम सब दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह करे बारिश भी हो ताकि जो मौसम है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। और इस मौसम में ज़रा ख्याल करना है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना कि मुल्तान में धुंध वापस आ गई है या सर्दी वापस आ गई है, क्योंकि हसन भी बता रहे थे कि मुल्तान के अगर पूरे मुल्क के आलूदा तरीन शहरों की बात करें तो हम 7वें नंबर पर मौजूद हैं। मतलब कि हमारी फ़िज़ा साफ़ नहीं है, तो इसलिए अगर बाहर जाना भी तो मास्क लाजमी पहने ताकि आप, स्पेशली जब बाइक चला रहे होते हैं, वैसे हम रूटीन में ना पहने, लेकिन जब बाइक पे जा रहे हैं तो हेलमेट पहन लें, मास्क लाजमी पहने ताकि आप का गला, उसके अलावा आपकी आँखें, ये और उसके साथ साथ जो बाकी वो मुतासिर ना हो। हम जरा आते हैं ज़हूर अहमद रिजवी साहब के पास। रिजवी साहब, इस खत्े की पहचान आपने कहा कि 5000 साल कदीम है। इस खत्े की रवायात की बात करें, कल्चर की बात करें तो कैसा, कितना खूबसूरत कल्चर है, आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इसको? जी नियाजी साहब, मैं तो अर्ज करा कि सराइकी खिता वाहिद खिता है जिथा तहजीब पैदा थी है और ई खिते के बारे च लिखा गया कि इंसान इतना दो पैरों के उत्ते टुरन सीखे। वाह, तुसा ई खिते की खूबसूरती देखो कि ही को तारीखी किताबें दे विच सपत संधु आख्या गया, यानी 7 दरियावें की सरजमी। और इत्थों दे तुसा बागात देखो, इत्थों दे फुल देखो, इत्थों तुसा दरख्त देखो और दरख्त भी फलदार हैं। इत्थों दे लोग भी जरन वो मुहब्बत करने वाले। तो ये खिता तहजीबी इतबार नाल एक रिच खिता है। तुसा चोलिस्तान वञो, तुसा थल वञो और तुसा दमान वञो। अच्छा, उस खिते के लोग मेहनत करने वाले भी हैं? जी हाँ सर, मेहनत तो तुसा देखो कि हुण भी ई टाइम जेड़ा खिता तुसा अनाज देखो कि गंदम सब तो ज़्यादा न सिर्फ पूरे पाकिस्तान को 70% सराइकी खिता देंदे, बल्कि मुल्कों को अफगानिस्तान तक जी कणक वेंदी है वो ही खिते दी है। लेकिन एक अगली गाल भी है कि साढ़े शहर ने आखे कि सारी धरती के खेत जै राधन उनके घर का अनाज खेड़े गया। हुण अस रस्ते देखते आते आसे लाइना लगियां खड़ियां। हुण तुसां बहुत सोहनी गाल की है। देखो इत्थां मैच थींदा पे, असां बहुत खुश से, असां खुद मुतालबा करेंदे हासे कि मुल्तान दे विच भी मैच थी वन, अच्छी गाल है। लेकिन वह सहूलतां भी दित्तियां वञनि, लोगों को जरी तकलीफ है उसका भी उनका भी इजाला थी होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ठीक है तुसां क्रिकेट को प्रमोट किते और ई टाइम क्रिकेट बोर्ड के ने अरबन रुपए के फंड हैं। तो ये फंड बजाय इंदे कि भाई तुसां इवें उड़ा दियो, तुसां जरा देसी खेल जो हमारे यहाँ कबड्डी है, कुश्ती के मुकाबले होते हैं, उसके अलावा वॉलीबॉल, बाकी चीज़ें उन्हें को तुसां प्रमोट करो, वो हक है। वैसे आप अगर आपके बचपन की बात करें तो आपको कौन सी गेम पसंद है? सही असां तो मकसद है कि जरा खेल खेलते हसे उथा जरा देखते हसे वो तो होंदे आन भई असां कौडी देखते हसे, असां कुश्ती देखते हसे,
ਉਹ ਬਹੁ ਆਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਕਾਮੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਗੂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਖੇਡਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦੇਸੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਦਰਜਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਵੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕੇ ਆਵੇ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨ ਸਹੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਥਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੁਸਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰਾ ਇਸਮਾइल ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ मियाँ वाली में लग गए और मियाँ वाली तुसां देखो कि ਜਿਹੜੀ मियाँ वाली है वो शेर और नगमे ਦੀ सरजमीन है और मियाँ वाली ਦੇ ਵਿੱਚ जितना कल्चर है और जितना प्रमोट मियाँ वाली ने सराकी को किते ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ मकसद है कि पूरा सराकी एहसान ही नहीं ला सकता। से जो अब यूनिट बनते हैं उसमें इसके उस खिते का जिक्र नहीं होता, बकर मियाँ वाली ये एरिया शामिल भी नहीं किया जाता। सारे तो देखो जरी एस्टेब्लिशमेंट है या मकसद है कि एक जबरदस्ती जो देखो कि भाई उतना जो इंडिया ने आज़ादी हासिल की है तो हुन ना मकसद है कि तहजीबी सकाफती बुनियाद पर नवे सिरे सूबे तरतीब देते हैं, उन्हें ना तब्दील किए। इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। यकीनन जो इस खिते की पहचान है वो उसको मिलनी चाहिए। हम सब इस खिते के तमाम लोग इस बात का मुतालबा करते हैं और इस पर हुकूमतों ने माजी में काम नहीं किया, ये हकीकत है। साबका हुकूमत ने एक सेक्रेटरीट बना दिया लेकिन उसको भी उस तरह फाल नहीं किया गया। लोगों को जो एक वादा किया गया था कि उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएंगे, वो पता नहीं कब हल किए जाएंगे, वो एक सवाल ही है। और अब दोबारा इलेक्शन होगा तो फिर सियासी जमातें, सियासी रहनुमा, उम्मीदवार अवाम को फिर कहेंगे कि हम आपके मुतालबात, आपके मसाइल हल करेंगे और फिर अवाम वोट देंगे। वोट देना चाहिए लेकिन उम्मीदवारों से ये भी पूछना चाहिए कि हर बार हमें ख्वाब दिखा के जाते हैं तो भाईजान कुछ करके भी दिखाएं। और नबाज जिस तरह हम बात की मुतसिब आला के हवाले से बात की, आप जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स के जो अहदेदारान थे, उनके सरबराहान थे, उनको बुलाया और उस हवाले से अहकाम जारी किए। मैपको की ज़्यादा शिकायत आती हैं, उसके साथ साथ बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग उनके हवाले से भी, तो अहकाम तो जारी कर दिए गए, तो इस पर इम्प्लीमेंट वो इदारे करने के पाबंद हैं जब पर ठीक है फाइल जमा करा दी, जवाब जमा करा दिया, बात खत्म हो गई। जी बिलाल भाई, इसमें जिस तरह से एक अदालत का फैसला आता है ना और इदारे पाबंद हो जाते हैं, तो इसी तरह से जो मुतसिब होता है एक, तो उसमें जजेस बैठते हैं और जजेस ही फैसला करते हैं अवाम की शिकायत का। तो मैंने आपको बताया जिस तरह से 14 दिन के अंदर जो इदारा है वो पाबंद है आपकी दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ करने का जजेस के पास, और फिर वो जो यहाँ मुतसिब बैठे होते हैं वो फिर फैसला करते हैं और 60 दिन के अंदर अंदर फैसला आता है उसका वो करना। और जिस इदारे के अगर के खिलाफ फैसला आ गया, अगर लेट्स सपोज आपका मीटर मैपको वाले उतार के लेके चले गए, तो आपने शिकायत दर्ज की और शिकायत में आपके हक में फैसला आया, तो अब मैपको वाले पाबंद हैं उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के। अगर नहीं करेंगे तो उन पे आप दोबारा केस करके उन पे रिट करके उन्हें आप जाहिर सी बात अपना क्लेम कर सकते हैं। और जो जिस इदारे के खिलाफ फैसला आता है तो वो 14 दिन के अंदर सदर पाकिस्तान को दरख्वास्त लिख के उसके जो फैसला है उसके खिलाफ कोई भी दरख्वास्त दायर कर सकता है, नहीं तो वो पाबंद होगा उस इम्प्लीमेंट करने का, इम्प्लीमेंट करने का उसका पाबंद होगा। और इस तरह से जिस तरह से मुतसिब आला पाकिस्तान आए हैं, उनने सारे जितने भी इदारे यहाँ पर जिनकी ज़्यादा शिकायत आ रही थी, उन्हें ये भी कहा कि अगर जो शिकायत पे अभी अमल दरामद कोई इदारे अगर नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी की। उसके साथ हम देख रहे हैं कि जिस तरह हमने ये तो मुतसिब आला का एक अच्छा इक़दाम है कि वो आए, उन्होंने अहकाम जारी किए। हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हाई कोर्ट बार के इलेक्शन भी हो रहे हैं और वहाँ भी एक दोबारा से एक वोट मांगने का सिलसिला जारी है, कैंपेन का सिलसिला जारी है, उससे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने इस सराकी खिते के हवाले से बात की। वफाकी मुतसिब आला की जानिब से जो इंस्ट्रक्शन दी गई, जो अहकाम दिए गए, उस हवाले से हमने डिस्कस किया। हम ज़रा वापस ऑन के पास आते हैं। हम हाई कोर्ट बार के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। ऑन इलेक्शन कब होने हैं? अभी तो डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन मुकम्मल हुए थे, उसके बाद अब हाई कोर्ट बार के आ गए, तो इस वक्त हाई कोर्ट में किस तरह की चहलकदमी है, वहाँ पे किस तरह की वर्किंग हो रही है? मैं बताऊं तो जो इसके इलेक्शन है हाई कोर्ट बार के, वो इसी हफ्ते वाले दिन है 25 फरवरी को। तो इसमें सदारत के लिए 3 उम्मीदवार हैं, सजाद हैदर मेथला, राणा आसिफ और रियाजुल हसन गिलानी साहब।
اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر بھی 4 کینڈیڈیٹس ہیں جو کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن. اب ڈسٹرکٹ بار جو ایک ہوتی ہے اس کے جو الیکشنز منعقد کیے جاتے ہیں اس میں جو ڈسٹرکٹ کی لیول پر جو وکلا ہوتے ہیں, اب ملتان ڈسٹرکٹ میں جتنے وکلا ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے انہیں جتواتے ہیں. لیکن جو ہائی کورٹ بار ہے اس میں صرف آپ ڈسٹرکٹ میں نہیں, آپ جتنے بھی یہاں اضلاع ہیں, اپنا یہ شجاع آباد ہو گیا, کھانے والے بہاری ہے, اور یہ جتنے بھی اضلاع وہاں کے بھی جا کے جو وکلا ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. بالکل ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اور اس میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے وکلا کی ہائی کورٹ بار کے الیکشنز میں. اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو یہاں پر الیکشن کیے جا رہے ہیں تو بیسیکلی یہاں پر فوکس ڈسٹرکٹ کورٹ کے ڈسٹرکٹ بار کے جتنے بھی وکلا ہیں ان کی طرف ہی ان کا رجحان ہوتا ہے. بیسیکلی جو ووٹ دینے آتے ہیں نا تو وہاں سے ایک زیادہ مارجن وکلا کا آتا ہے جو ہائی کورٹ کے الیکشن میں جا کے ووٹ دیتا ہے. تو اس ٹائم ڈسٹرکٹ بار میں دیکھا جائے تو کافی چہل قدمی چل رہی ہے. اس وقت صرف الیکشن پہ فوکس کیا جا رہا ہے, اور یہ ایک وکلا کا رہتا ہے کہ وہ ہر ایک سال میں پتہ نہیں کتنے الیکشن ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے, الیکشن سے حکومتیں بھاگتی ہیں, حکومتیں کہتی ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, وقت پر الیکشن نہیں ہوتے ہمارے یہاں. اگر ہو بھی جائیں تو پھر وہ جس طرح الیکشن ہوتے ہیں اور جس طرح سے الیکشن سے پہلے اس کو مینج کیا جاتا ہے وہ ایک بدقسمتی ہے. وہ بتایا, اس کا اظہار کرتے ہوئے انسان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ جس طرح ہم نے 18 میں دیکھا, اس سے پہلے 13 میں دیکھا, 8 میں دیکھا, ہر الیکشن میں, اور جو 2002 2005 میں جو صورتحال بنی, اس کے علاوہ اگر ہم 90s میں چلے جائیں تو ہر بار جو الیکشن ہوتے ہیں ان کو جس طرح مینج کیا جاتا ہے, جس طرح ان کا انعقاد کیا جاتا ہے, تو کبھی بھی اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کہا گیا. تو اس پہ ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہوں گے, ہم ان سے بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. نرگس ملتان سے. السلام علیکم نرگس. لگتا ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے, تو ہم ذرا آتے ہیں ظہور احمد دریجہ صاحب کے پاس. دریجہ صاحب, جو اس وقت صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, کل کے لیے کیا کیا تیاریاں آپ کی, اور کوئی ایونٹس وغیرہ ملتان میں ہونے جا رہے ہیں؟ جی جی نیز صاحب, میں کل دی بھی گال کرنا تے میرے کو بہت چنگی لگتی پی ہی تواڈے تے آن دے درمیان جڑی الیکشن دے بارے دے وچ بھی ڈسٹرکٹ دے تھن والوں ہائی کورٹ دے ایویں ساڈے ملتان پریس کلب دے بھی الیکشن تھیندے پن, اور یہ الیکشن تھیندے رہنے چاہیے. ایویں اگوں بھی مقصد ہے کہ صوبائی قومی اسمبلی دے الیکشن بھی سرتے ہیں, اور خاص طور تے صدر مملکت آکھے کہ بھئی تساں مقصد ہے کہ صوبائی اسمبلی دے الیکشن دی ڈیٹ اناؤنس کرو, وہ بھی تھونی چاہیے کہ آئینی تقاضا ہے. لیکن دیکھو کہ جڑے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے گئے, ہاں اس پہ تمام جماعتیں موجود ہیں, اندر تک کیوں چپ ہیں؟ وہ بھی تو آئینی تقاضا ہے. دیکھو آئین ہے, وہ مقصد ہے کہ, اور خاص طور پہ جرا بلدیات ہے وہ بنیادی جمہوریت ہے, اور بلدیات جڑا ہے وہ تلوی سطح تے ایک عام آدمی تک ان کی سہولت ملتی ہے. اچھا دیکھو لاکھ اختلاف اساں کہیں عامر کو نہیں منیں دے, لیکن مشرف دا بلدیاتی نظام بہت درست ہے, اور تلوی سطح تک اختیارات آئے ہیں, تلوی سطح تک فنڈ بھی آئے ہیں. ہن بھی ضرورت ہی ہے کہ بھی ٹھیک ہے تھوڑی کرسی اقتدار دی جنگ ہے وہ اپنی ہو سے بھی, لیکن تساں جو گال آئین نے رکھیں دے, جو گال عوام دی سہولت واسطے ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ایم این ایز ایم پیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گلیاں سولنگ بھی ہم بنوائیں, کمرے بھی ہم لگوائیں, اور تھانے میں موٹر سائیکل بھی ہم چھڑوائیں, قانون سازی نہ کروائیں, ان کاموں پہ لگے. حالانکہ یہ کام یونین کونسل لیول ہوتے ہیں. تساں او کرو, جائیں جائیں دا جو کم ہے وہ کم کرے. ہن ایک ایم این اے ہے یا سینیٹر ہے, تھوڑے آئین ساز ادارے دو نلکوں کی افتتاح کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ تختیاں لگاتے ہیں. ایم این اے صاحب کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا, سولنگ لگاتے ہیں, وہ ٹف ٹائل لگاتے ہیں, اور ایم این اے صاحب کی وزیر خارجہ کی وہاں پہ تختی لگی ہوتی ہے. یہ حال ہے ٹف ٹائل پہ. یہ المیہ ہے. دیکھو میں تو ساری گال سنتا بیٹھا, ہم تو وقفے دے دوران کی ہے کہ سارے بالوں کو پڑھنا چاہیے, اگوں ودھنا چاہیے, اور خاص طور پہ سی ایس ایس کریں سارے بال, فوج کمیشن حاصل کریں, اور جتنا تھی سکے وہ علم والے پاسے ونجن. چونکہ علم دے بغیر کل صوبہ ہی بڑھ ونجے تو ول بھی اصا غلام ہو سوں. جو اتلا کیڈر جڑا ہے وہ مقصد ڈی سی ہے, ڈی پی او ہے, آر پی او ہے, جتنا بھی بیوروکریسی دا ہے اتنے وہ کھڑا ہو سے. تو ہن تساں بلال سنگھ جی گال کی ہے کہ بھی کل دے پروگرام دی, کل پورے وسیب پورے پاکستان بلکہ میں تو اکثر پورے جمل جہان دے وچ ماں بولی دا ڈی, ماں بولی دی محبت دا ڈی ہے. ساڈا اتھاں بہت وڈا سوہنا ایونٹ رکھا گیا, جمر ہو سے, تاڑی ہو سے, وہ اوان چوک دے اتنے
असां मक़सद है कि सारे रल तो करेसूं इवें पूरे वसेब दे विच तकरीबात हैं। मेरी किताब भी आई है, मैं इतफाक नाल चाहनी आया तो को पेश करा हाँ माँ बोली दे हवाले नाल उन विच मैं दसे कि कितना ज़बान हैं जिन्हें दे खत्म थी और इसको सेलिब्रेट के लिए झूमर तारी भी वो जो शनाई बजाई जाती है, जो ढोल, उसके क्या खूबसूरत सुर होते हैं। जय जय यो देखो हुण मकसद है बहार दा मौसम है, रंगे दा मौसम है और खुशबू दा मौसम है। तुसां सारियां खुशबू ही वंडने और तुसां देखो खाजे सियां के अखियां दे विच कातर ना मावे सारे सजण सवांदे। तां मकसद है कि जरा ना सजण बड़े बंदा तां इवें ही खास तौर से माँ बोली दे विच तालीम दी जरूरत है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हक दिते कि बाल को उनकी माँ बोली दे विच तालीम दो और ये हक नहीं खसना चाहिए। और पिछले दौर दे विच खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अच्छा फैसला कर गई है कि उन्हें माँ बोली दे विच तालीम उतना कोई 6-7 ज़बाना जरा ना पढ़ाया वेंदे जिन सराइकी भी शामिल है। सराइकी दे विच पढ़ी वेंदी पे, हिंद को पढ़ी वेंदी पे, लेकिन इस पे तालीम पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए और कल जैसे इवेंट्स होने चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा कि सराइकी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, लेकिन वो उस तरह से फाल नहीं है, वो उस तरह से वर्क नहीं कर रहे, उसको उस तरह से प्रमोट नहीं किया जा रहा, ये हम कह सकते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस पर काम ज़्यादा हो रहा है। हमारे यहाँ जो बहुत ज़िक्र यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है इस पर भी कुछ हद तक काम हो रहा है, लेकिन उस जिस तरह से इस खित्ते की पहचान के हवाले से इन डिपार्टमेंट्स में शोबाजात को, वहाँ पर जो टीचर्स हैं, वहाँ पर जो प्रोफेसर हैं, वहाँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको सामने आना चाहिए, उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह हम बाकी लोगों को देखते हैं। और लास्ट में हम ज़रा बात कर लेते हैं जो इस वक्त नौजवान वकला के प्रॉब्लम्स हैं। ये नौजवान वकला हर वक्त इलेक्शन की कैंपेन में मसरूफ रहते हैं या फिर काम पे भी फोकस करते हैं? बिलाल भाई देखिए, जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट्स होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, जितने भी इलेक्शन हो, वो नौजवान वकला की पावर तो यूज़ करते हैं अपनी कंपेन्स के लिए, अपने बैच लगवा के जाएं आप डिफरेंट चैम्बर्स में, जाए हमारी कंपेन करें, नारे भी लगवाए, नारे लगवाए, रैली लगवाई, सब कुछ किया, अपना पावर शो किया। लेकिन जो इनके बेसिक मसाइल हैं ना, अब तक जितने कैंडिडेट्स से इंटरव्यू किया, कहते हैं हम आएंगे इक़्तिदार में तो नौजवान वकला के लिए ये कर देंगे, नौजवान वकला के लिए ये कर देंगे। अभी आप कचहरी में जाएं, आप देखें कि जितने भी इस टाइम तकरीबन 1000 के लगभग चैम्बर इस टाइम हैं और जो वकला की तादाद है वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार वकला है। उसमें से आप जाके देखें तो नौजवान वकला के पास कितने चैम्बर होंगे? कोई इक्का दुक्का होगा जिनके वालिद पहले वकील होंगे तो उनके पास अपना वो जो चैम्बर होगा उनके पास आके फॉरवर्ड हुआ होगा। तो यहाँ पर बेसिकली नौजवान वकला को एज सच प्रमोट नहीं किया जा रहा है। जब वो आते हैं वकालत के शोबे में तो फाइनेंशियली उन्हें काफ़ी मसाइल का सामना होता है। एक तो 5 साल की उन्हें डिग्री की, उनने अपना लैट का वो जो गेट का टेस्ट होता है वो क्लियर किया, आए उसके भी 1-2 साल तक जो सीनियर वकील उनको बैठने की जगह भी प्रॉपर नहीं मिल रही, तो वो सीखेंगे क्या? फिर वो इलेक्शन में लगे रहें तो फिर वो क्या सीख पाएंगे? बिल्कुल। और जब वो एक सीनियर वकील के साथ अटैच होते हैं तो सीनियर वकील उन्हें कहेगा आप जाएं, ये रीडिंग है तो इस पेशी पे जाकर आप वो जाके हमारा ये जाके पेश कर दें, हम आज नहीं आ रही, वो उन्हें यूज़ करके आप नौजवान वकीलों को पहले 1 से 2 साल कुछ दिया नहीं जाता। फाइनेंशियल उन्हें प्रॉब्लम होता है, घर से पेट्रोल तक के पैसे भी बामुश्किल, वालिदैन भी कितनी एज तक उनका वो करें, खर्चा उठाएं। तो इसके लिए ये सारे मसले लास्ट में जिसका मुख्तसर क्या पैगाम देंगे? जी सी मैं याद करे था कि 21 फरवरी को सारे दोस्त संगत इकट्ठी थी वे अपनी अपनी जात मनावन। इवें 6 मार्च सारा कल्चर का डी है, सकाफत का डी है, उनके भी पूरे वसेब मनाया पहचाने साड़ी सराकी अजरक और मरदमशुमारी भी है, इनके भी सारे लोग वसेब दे लोग अपने आप को करें। यकीन दीदी साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पूरे में मज़ीद गुफ्तगू हो सकती थी लेकिन टाइम की किल्लत, और आपका शुक्रिया, आप आए तफसीलन गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की सराकी खित्ते के हवाले से बात की, यहाँ के मसाइल के हवाले से बात की और वकला के हवाले से भी हमने डिस्कस किया। हम ब्रेक भी जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको बताया था कि जब हम प्रोग्राम से ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे और उनसे हम नए मौज़ूआत के हवाले से बात करें। एक जो चीज़ हम अक्सर डिस्कस भी कर होते हैं वो है इंसानी सेहत का यकीनन ख्याल करना चाहिए। और एक और हम देख रहे हैं कि जो शुगर के हवाले से बात करें, डायबिटीज़ के हवाले से बात करें तो इसमें काफ़ी हद तक इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। एक मरूसी बीमारी भी इसको समझा जाता है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ रोज़ाना हमारी जो आम तरह की रूटीन होती है उसमें भी कुछ मामला ठीक ना हो तो हम देखते हैं कि अक्सर लोग शुगर का शिकार होते हैं और वो मुसलसल अपना इलाज करवाते नजर आ रहे हैं। फीमेल्स हमारी
وہ بھی اس سے کافی زیادہ متاثر ہوتی ہیں. فیملی میں کافی زیادہ ان کو اپنا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے اور مسلسل جو میڈیسن کا استعمال ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے. اس سارے معاملات پہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. ذرا ان سے جانیں گے کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ کس طرح سے اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکتی ہیں, حمل کے دوران کس طرح سے احتیاط کر سکتی ہیں, اور انہیں کس طرح سے اپنے آپ کو خوراک کے حوالے سے, اپنے روزمرہ روٹین کے حوالے سے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا لیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ ہارمون اینڈ ڈائبٹیز ہیں ڈاکٹر عامر بشیر صاحب. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید, امید آپ خیریت سے ہوں گے. اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملات میں تفصیلاً آپ سے ڈسکس کریں گے, اسپیشلی ہماری خواتین کے حوالے سے. وہ زیادہ پریشان بھی ہو جاتی ہیں, اور جب بھی اللہ معاف کرے گھر میں یا خاندان میں کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈائبٹیز کا شکار ہو گیا تو وہ اس دن ہی ڈپریشن کا شکار ہونے لگ جاتا ہے. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان موجود ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں, ڈاکٹر سیما ری صاحبہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اور اس حوالے سے ہم آپ سے تفصیل بات کریں گے کہ حمل کے دوران کس طرح سے خیال کرنا چاہیے. شوگر جو پیشنٹ ہیں وہ کس طرح سے اپنے خوراک کا اور باقی معاملات کا خیال کریں. ہم ذرا آتے ہیں ڈاکٹر عامر بشیر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب جس طرح یہ ساری صورتحال ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پیشنٹ اس کو معلوم ہوتا ہے, ڈائگنوس ہوتا ہے کہ وہ شوگر کا شکار ہو گئے, تو فیملی اور اس میں تھوڑا پریشان بھی ہو جاتا ہے. اسپیشلی جو ہماری خواتین ہیں اور حمل کے دوران ان کو معلوم ہو تو اس میں کس طرح سے ان کو اپنا خیال کرنا چاہیے. اور پہلے ہم آ جاتے ہیں کس طرح سے وہ ڈائگنوس کس طرح سے کرائیں, انہیں معلوم کیسے ہوا کہ یہ سارا کچھ وہ شکار ہو رہے ہیں اس کا. بالکل آپ نے جس کا ذکر کیا, یہ ایک سوشل سٹگما تو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب بھی کسی کو ہم بتائیں کہ آپ ڈائگنوز ہوئے ہیں کہ آپ کو ذیابیطس ہے تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگ طرح طرح کے جو ہے نا مشورے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یا آپ کسی کو کہیں کہ آپ کو ہم انسولین لگانے لگے ہیں تو وہ بڑے گھبرا جاتے ہیں کہ یار ہماری فیملی کیا سوچے گی, لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک بڑی سوچ رہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ہم ایز باحثیت معاشرہ بھی اس چیز کے اوپر بڑا فوکس ہے کہ لوگوں نے ہمیں کیا کہنا ہے, نہ کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری بیماری کیا ہے. آج جو ہم بات کرنے لگے تھے وہ ہم سوچ رہے تھے کہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز کے بارے میں بات کریں. گیسٹیشنل ڈائبٹیز عام لفظوں میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں حمل کے دوران ذیابیطس ہونا. حمل کے دوران ذیابیطس سے مراد یہ ہے کہ اس مریض میں پہلے ذیابیطس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ حمل کے دوران ہی ہوتی ہے اور حمل کے ساتھ ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو ٹینیور ہوتا ہے یہ ڈیورنگ پریگنینسی ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کتنے لوگوں کو یہ وہ کرتی ہے, 10 سے 12% لوگوں کو یہ پاکستان کے اندر حاملہ خواتین کو ہوتی ہے. پشاور میں 20% سے اوپر لوگوں کو یہ ہوتی ہے. 10 سے 15% کی ریشو چل رہی ہے, لیکن اس میں اویئرنیس کا ہونا کافی لازمی ہے. معلوم ہونا کہ وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, وہ کتنا لازمی ہے جاننا. جی بالکل. دیکھیں اب اوور آل جو ہماری پاکستان کی ایوریج ہے وہ 21% ہے, جو کہ 2 کروڑ سے اوپر کی آبادی کے اندر ذیابیطس کا موجود ہے. حمل کے دوران جو ذیابیطس ہوتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو پہلے معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو ذیابیطس ہے, تو حمل میں ان کا اتنا انہیں اندازہ نہیں ہوتا. لیکن کچھ فیچرز ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں, جو رسک کہہ سکتے ہیں ہم انہیں, جس کی وجہ سے ہم ان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں یا ان کو ہم وہ کر سکتے ہیں کہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو ذرا ہم ڈیورنگ پریگنینسی ذرا ان کے اوپر ہم ذرا توجہ رکھیں. ٹھیک ہے, ایک وہ خواتین ہیں جن کا باڈی ماس انڈیکس زیادہ ہے, مطلب یعنی کہ ان کا وزن زیادہ ہے. وہ خواتین جن کی عمر حمل کے دوران عمر جو ہے نا 38 سے 40 سال کے درمیان کی ہے, یا وہ خواتین جہاں پہلے ہی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا وزن 4.5 کلو سے زیادہ تھا. ٹھیک ہے, یا وہ خواتین ایشین, بینگ ایشین, ساؤتھ ایشین از آلسو اے رسک فیکٹر, یعنی کہ یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے آپ کے حاملہ ہونے کے دوران ذیابیطس کا. یا وہ لوگ جن کی فیملی ہسٹری بہت اسٹرانگ ہے, یا وہ خواتین جن کو پچھلے حمل کے اندر بھی ذیابیطس ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. ان لوگوں کے اندر جو ہمارے یعنی کہ جو گیسٹیشنل کلینکس ہیں اس کے اندر ہم ان کے اوپر انویسٹیگیشن رن کرتے ہیں, جس کے اوپر ہمیں جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کیا ذیابیطس ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو نارملی جن میں رسک فیکٹر ہے ان میں ہم کوشش کرتے ہیں 4 سے 10ویں ہفتے کے دوران ان کا ہم رسک وہ ٹیسٹ کر لیں. تو اس میں کس منتھ میں آ کر معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا ذیابیطس کا آپ ہو رہے ہیں؟
देखिए यूजली जिन लोगों के अंदर रिस्क फैक्टर है उनका तो हमें अर्ली पता लग जाता है, चौथे से 8वें या 12वें महीने के अंदर ही, यानी कि हम उनमें इन्वेस्टिगेशंस के दौरान हम करवा लेते हैं और उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है। नॉर्मली इसकी जो मेन प्रेजेंटेशन है वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर है। ठीक है, इसलिए जिन लोगों के अंदर रिस्क नहीं है, जो गाइडलाइंस है इंटरनेशनल, उसमें हम 24 से 28 हफ्ते के दौरान जाके टेस्ट कराते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें वो ज्यादा एविडेंस आ जाता है। जो उसके सिम्टम्स हैं कार्डिनल, वो ये है कि प्यास का ज्यादा लगना हो रहा होता है। किस तरह उनको मालूम होगा कि वो खवातीन को प्यास का ज्यादा लग रही होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, प्यास ज्यादा लगने की वजह से वो पानी ज्यादा पी रही होती है, जिसकी वजह से फिर पेशाब ज्यादा, यूरिन ज्यादा आ रहा होता है। सो पोलीडिप्सिया यानी कि प्यास का ज्यादा लगना, और पोलीयूरिया, ये 2 सिम्टम्स हैं। इसी तरीके से अगर कोई रैश इन्फेक्शन आ रही होती है वो भी रिजॉल्व नहीं हो रही होती। फिर अल्ट्रासाउंड के ऊपर उनका जो बच्चा जिस पानी के अंदर होता है, जिसे हम नियोनेट फ्लूइड बोलते हैं हम, उसकी ज्यादती या कमी या बच्चे की ग्रोथ का ना होना मां के पेट के अंदर, ये भी उन अलामात में से है जहां हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम जिस तरह हमारे यहाँ अगर साउथ पंजाब के हवाले से बात करें तो हमारे यहाँ तो पहले एक डॉग क्लिनिक पे जाने का भी कम कंसेप्ट था। अब तो कुछ बेहतर होता जा रहा है कि लोग जाते हैं, फीमेल जाती हैं अपने चेकअप कराने के लिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि 10 से 15% चांसेस होते हैं और रेशो आ रही है, तो ये कितना, अगर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो ये किस हद तक खतरनाक हो सकता है? देखिए, अगर हम इसे प्रॉपर ट्रीट ना करें तो सिर्फ एक ये माँ और बच्चे दोनों के लिए यानी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यानी कि एक प्रेगनेंसी का जो मेन एम है, सेफ एंड हेल्थी चाइल्ड पैदा हो और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर सेफ रहे। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्टिलिटी। इस पे हम डॉक्टर असलम साहब से बात करते हैं। इसके बाद जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका बच्चे पे भी इफेक्ट हो सकता है, माँ की सेहत पे भी हो सकता है। हमल में अगर शुगर हो तो इसका बच्चे पर किस तरह का इफेक्ट हो सकता है, वो किस तरह से मुतासर हो सकता है, और अगर इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराया जाए तो वो किस तरह के असरा से बच सकता है बच्चा? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि वो डॉक्टर आमिर ने बताया कि हमारे मुल्क में बहुत सी खवातीन, यानी कि 20% तो वो हैं जो डायग्नोज हो चुकी हैं, और उसमें से बहुत सी ऐसी खवातीन भी हैं जिनकी डायग्नोसिस नहीं हो चुकी और वो डायबिटीज़ में यानी कि मुब्तला हैं। तो अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, यानी कि शुगर लेवल कंट्रोल ना हो, और ऐसी खातून प्रेग्नेंट हो, तो उसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप आज लेके आए हैं। ये कि प्रेगनेंसी बार बार उसका अबॉर्शन हो सकता है, यानी कि हमल गिर जाना, या फिर ये कि अगर हमल जारी रहता है तो ऐसे बच्चों में जो पैदाइशी नुक्स होते हैं उनका चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरह जो बच्चा जिस पानी में होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं हम अपने साइंसी इस्तिलाह में, वो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। और ऐसे बच्चे जौन से हैं जिनकी माओ में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसमें ये कि पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उनकी तो यानी कि पेट इम्यूनिटी में भी कम होती होगी। हाँ जी, इम्यूनिटी कम है, इन्फेक्शंस बार बार हो सकते हैं माँ में। और जब बच्चे यानी कि अगर पैदा हो गया और बच्चा जिंदा है, इवन देन वैसे भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अमवात की शरह ज्यादा है बच्चा की, और अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारी खवातीन में यानी कि ये डायग्नोज ही नहीं होती कि उनमें डायबिटीज़ है, और बच्चा जो है वो पेट में या पैदाइश के बाद बहुत हो जाता है। इस वजह से जो हमला खवातीन है उनको गायनेकोलॉजिस्ट से कब चेक कराना चाहिए? जी, ऐसी वैसे आइडियली तो ये है कि जिन खवातीन को शुगर है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में शुगर है, उनको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में इतना ज़्यादा नहीं है। तो एटलीस्ट ये कि जैसे ही उनके यानी कि प्रेगनेंसी डायग्नोज हो, वो फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। और क्योंकि उस सूरत में कुछ मतलब ये कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि उनको देनी होती हैं, जैसे फॉलिक एसिड की डोज ज़्यादा देनी होती है। तो इसमें जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर पे जो क्लिनिक मौजूद है वहाँ भी इस पे काम हो रहा है? हाँ जी, वहाँ पे भी खवातीन जौन सी हैं वो जा रही हैं और गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पे माहिर मौजूद हैं और वो उनको गाइड कर रही हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि ऐसी खवातीन एटलीस्ट ये कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। जब वो जाएंगी, यानी कि फर्स्ट स्टेप वो खुद लेंगी, तो फिर ही गायनेकोलॉजिस्ट जो है जिस तरह आपने डॉक्टर साहब से भी पूछा कि जब ये डायग्नोस होता है, पता चलता है कि आपको डायबिटीज हो रही है, तो उस वक्त एक शॉकिंग होता है कि यार ये क्या हो गया, पहले तो नहीं था ऐसा। बिल्कुल, तो उस वक्त उस हालत में जो खातून है उसको किस तरह सपोर्ट किया जा सकता है, वो किस तरह से बताया जा सकता है, वो किस तरह से अपना ख्याल कर सकती है? हाँ जी, ये एक मरीज़ के लिए, मतलब जो भी प्रेग्नेंट वुमेन आती है उसके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ होती है कि उसको डायबिटीज़ है। तो इस सूरत में ये है कि इसमें जो किरदार है वो डॉक्टर भी अदा कर सकते हैं कि डॉक्टर जो उनसे उनको सपोर्ट करें, उनको बताएं कि वो अकेली नहीं है, उनके साथ और भी बहुत सारे मतलब पॉपुलेशन है जो कि इसमें मुब्तला है, और वो सही कंट्रोल से वो मतलब हेल्दी बेबी जो से उनके हैं
اور پریگنینسی بھی ان کی کمپلیکیٹڈ رہی ہے. اسی طرح فیملی سپورٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فریکوینٹ وزٹس کے لیے کوئی ان کو لے کے آئے, ان کی میڈیسنس کا کوئی خیال رکھے, اور مطلب اگر کوئی کمپلین ہے تو وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس ان کو لے کے جائیں. ایک اور چیز بھی آپ نے بتایا کہ حمل میں شوگر سے بچے میں پیدائشی نقص بھی ہو سکتا ہے, تو اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی, یہ ایسی تمام خواتین جن میں مطلب یہ کہ بلڈ شوگر ہے, ان میں یہ کہ ریڑھ کی ہڈی میں ان کے بچوں میں نا ریڑھ کی ہڈی کی نقائص ہو سکتے ہیں, ان کے بچوں کے دل میں سوراخ ہو سکتا ہے. تو ایسے یہ الٹرا ساؤنڈ کروانا بہت ضروری ہے. اس میں سے کچھ ایسے نقص ہیں جو کہ ارلی الٹرا ساؤنڈ پہ بھی مطلب کی تشخیص کی جا سکتی ہے 11, 12, 13 ہفتے. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہ بچوں کے دل میں سوراخ کے تو کامن کیسز آنا شروع ہو گئے. جب بھی ہم مختلف شہروں میں جائیں, مختلف ہاسپٹلز میں جائیں, اپنی فیملیز میں دیکھیں تو اس طرح کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے. ایک ریزن یہ بھی ہے اس کے علاوہ ایک انوملی اسکین ہوتا ہے جس سے ہم ڈیٹیل اسکین کہتے ہیں, جو کہ حمل کے 5ویں ہفتے میں 5ویں مہینے میں کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ ڈیٹیل سے بچے کا معائنہ کیا جاتا ہے, اور اگر ضرورت پڑے تو بچے کے دل کا الٹرا ساؤنڈ بھی جو سا ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے احتیاط لازمی ہے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ اس حوالے سے الٹرا ساؤنڈ بھی کرائی جاتے ہیں اور اس کے اثرات اس حد تک ہو سکتے ہیں, تو حمل کے دوران جو شوگر کے ٹارگیٹس کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور اس کو پھر مینیج کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل. اچھا, حمل کے دوران کی جو شوگر کی مینجمنٹ ہے اور جو نارمل شوگر کی مینجمنٹ ہے ان میں فرق ہے. حمل کے دوران شوگر کی مینجمنٹ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے, یعنی اس میں جو ہمارے گلائسیمک ٹارگیٹ مطلب جو شوگر کے ٹارگیٹ ہیں وہ بہت زیادہ یعنی کہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں. جس طرح ایک عام بندہ ہے جیسے ڈائبٹیز ہے, یا وہ خاتون جب حمل نہیں تھا اسے, اس کی ہماری فاسٹنگ کا ٹارگیٹ 120 سے نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارا کھانے کے 2 گھنٹے بعد کا ٹارگیٹ 180 سے نیچے ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ خاتون حاملہ ہوتی ہے تو اس کا جو فاسٹنگ کا ٹارگیٹ ہے وہ 95 سے نیچے ہو جاتا ہے, اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد کی شوگر کا ٹارگیٹ 120 سے نیچے ہو جاتا ہے. تو کہاں 180 ہے, کہاں 120 ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ مینجمنٹ بہت زیادہ یعنی اس میں ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے. اور جب آپ اس طرح کی اسٹرکٹ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ شوگر لیول لو بھی ہو سکتا ہے, آپ کو بڑا یعنی کہ اس کو مانیٹر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ کافی زیادہ اس میں ایک محنت کی ضرورت ہے جو پیشنٹ اینڈ کے اوپر بھی ہے اور ڈاکٹر اینڈ کے اوپر بھی ہے. یہ مسلسل حمل کے دوران وہ روزانہ اپنا چیک اپ کرتی رہے؟ جی بالکل, یعنی کہ انٹرنیشنل گائیڈ لائن تو کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ کے اوپر چلا گیا ہے. یہاں یعنی کہ آپ کو ایک انسٹرومنٹ ہے وہ لگاتے ہیں جو آپ کو 24 گھنٹے آپ اس پر بلڈ شوگر لیولز اپنے دیکھتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ریسٹرینڈ ہے پیسوں کی وجہ سے, اکانومی کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر سکتے, لیکن ملٹیپل ٹائم ان کو گھر کے اندر گلوکومیٹر کے ساتھ اپنا بلڈ شوگر لیول مانیٹر کرنا پڑتا ہے. انہیں فیل کس طرح ہوگا کہ وہ اب اس میں ان کا شوگر لیول ڈاؤن ہو رہا ہے, اس میں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بالکل شوگر لیول ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جب بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے یار اس کا یہ ہو گیا. اس کے کچھ سائنس ہیں جن کو یعنی کہ ہم آگاہ کرتے ہیں. مریض جب ہمارے پاس آتا ہے کہ بھائی جب آپ کے دل کی دھڑکن بڑھنا شروع ہو جائے, پسینہ آنا شروع ہو جائے, لرزہ طاری ہو جائے, بھوک کا لگنا شروع ہو جائے آپ کو بہت زیادہ, اور پسینہ آنا شروع ہو جائے, تو یہ ساری یعنی کہ علامات ہیں کہ ان کا بلڈ شوگر لیول لو ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول اس وقت چیک کریں وہ اتنا کم ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. سو وی گائیڈ دیم, ہم ان کو اس بارے میں آگاہی ضرور دیتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں. اس دوران وہ باقی میڈیسن بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ شوگر کنٹرول کرنے کے حوالے سے بھی, تو پھر اس دوران آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میڈیسن کا ٹائم ہے اس میں کس طرح سے اپنا خیال کریں, باقی جو گھر کے کام کا جو باقی جو ورکنگ ہوتی ہے وہ کس طرح متاثر ہوتی ہے اس میں؟ جی بالکل, ڈائبٹیز حمل کے دوران اس کا برڈن آف ڈیزیز اور اس کی مینجمنٹ وہ کافی اس کی جو ٹائمنگ ہے ساری ایکسٹینسو ہے. جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنس ہیں ان کے اندر اب فرسٹ لائن تھراپی انسولین ہے, یعنی حمل کے دوران جو حاملہ خواتین کے اندر ذیابیطس ہے ان کا علاج انسولین فرسٹ لائن ہے. سو جب آپ انسولین فرسٹ لائن کے طور پر دے رہے ہیں تو یہ ملٹیپل ٹائم انجیکشنز آپ کو لگانے پڑیں گے. انسولین کا استعمال ہاں جی بالکل, اس میں یعنی کہ یہ گائیڈ لائن ہے, فرسٹ لائن ہے, یو کانٹ گیو دیم میڈیسن ان فرسٹ لائن, سو یو ہیو ٹو پلیس دیم آن انسولین. اور انسولین بھی آپ 2 ٹائم نہیں لگا رہے ہوتے, سو آپ ملٹیپل ڈرگ انجیکشن تھراپی کے اوپر ہوتے ہیں, 3 سے 4 ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں آپ, ہر خوراک کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں جو مین میلز ہیں آپ کی ان کے ساتھ. لیکن ہمارے یہاں ایک بدقسمتی سے ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ لوگ ایک چیز کو مانتے بہت دیر سے ہیں جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ نے کہا آپ انسولین لگانا شروع کر دیں, وہ کہیں گے اچانک ایسا کیا ہوگا کہ میں انسولین پہ آ جاؤں.
تو اس کو کنونس کرنا, اس کو یہ سارا کچھ بتانا, اس کی طرف لے کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور کتنا لازمی ہے یہ. بالکل, یہ دیکھیں کمیونیکیشن جو ہے نا میڈیکل جو اس میں ہے مینجمنٹ میں اس کا بہت بڑا رول ہے. یعنی اگر آپ اپنے پیشنٹ کو کنونس نہیں کر سکتے جو ٹریٹمنٹ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو مینجمنٹ بڑا مشکل ہو جائے گی. سو کمیونیکیشن کا ان کے لیول پہ آ کے, ان کے لینگویج پہ آ کے, ان کی سمجھ پہ آ کے بتانا ان کو وہ بہت ضروری ہے. اگر ساتھ آئی ہوئی آپ انہیں بتائیں کہ بچہ جو ہو رہا ہے یہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہوگا تو دے ول پریس, یعنی کہ کیونکہ ادھر ایک معاملہ صرف خاتون کا نہیں ہے, یہاں بچے کا بھی معاملہ ہے, تو فیملی پوری ایک کولیکٹیو ایفرٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک شاکنگ ہے کسی کے لیے بھی, یعنی کہ مجھے بھی پتہ چلے کہ مجھے ڈائبٹیز ہوئی ہے اور میں انسولین پہ جا رہا ہوں, دیٹ ول بی اے بٹ شاکنگ. لیکن اس کو ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مریض کو آگاہی دے اور بتائے کہ دیٹ از ناٹ اینڈ آف لائف, دیٹ از اے اسٹارٹ آف نیو لائف. تو وہ یہ ڈاکٹر کے اس حوالے سے فیملی کی بھی سپورٹ ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر کو بھی کنوینس کرانا چاہیے اور اس کے ساتھ جو پیشنٹ ہے اس کو بھی اس بات پر سوچنا بھی چاہیے, ماننا بھی چاہیے, اس بات کی تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو میں چیز یوز کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے, اس سے میں بہتر زندگی گزار سکوں گا. تو یہ سوچ کر ہمیں ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. ڈاکٹر سمر رئیس صاحبہ, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ایک اور چیز, حمل کے دوران کتنے وقفے سے گائنی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے چیک اپ کروانے کے لیے؟ جی بالکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح ایک نارمل پریگنینسی ہوتی ہے, نارمل حمل ہے, اس میں تو اتنے زیادہ فریکوینٹلی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر ڈائبٹیز ہے ساتھ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وقفے سے ایٹ لیسٹ یہ کہ ہر مہینے یا بعض اوقات ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اس سے بھی پہلے ہر 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ گائنی کے ڈاکٹر کو ضرور چیک کرایا جائے. اس میں اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ایک تو جیسے میں نے بتایا کہ شروع میں کچھ میڈیسنز دینی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ پھر یہ کہ جیسے جیسے حمل کا 6واں مہینہ 7واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بچے کی گروتھ مانیٹر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ایسے جو بچے ہیں جن کی ماؤں میں شوگر ہوتی ہے اس میں بچے کی نا گروتھ بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. تو اس میں الٹرا ساؤنڈ بھی بار بار باقاعدگی سے الٹرا ساؤنڈ بھی باقاعدگی سے کرنا ہوتا ہے اور بار بار کرنا ہوتا ہے. اسی طرح بچے کے ارد گرد جو پانی ہوتا ہے اس کو چیک کرنا وہ بہت ضروری ہے. تو اور یہ کہ انفیکشنز ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے, اس لیے ایسے پیشنٹس میں یورین ٹیسٹ ملٹیپل ٹائمز کرانا ہوتا ہے. ان کا بلڈ پریشر چیک کرانا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک اور چیز, یہ تو ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اس میں ہے کہ خواتین اس سے بچ کیسے سکتی ہیں؟ کیا وہ اپنی خوراک بہتر رکھیں؟ ٹھیک ہے, ایک تو ہے کہ وہ اس کا شکار ہو گئی, ذیابیطس ہو گئی, ان کو ڈائبٹیز ہو گئی, لیکن اس سے بچنے کے کیا طریقہ کار ہیں کہ وہ اس سے اپنی لائف کو بہتر طریقے سے چلا سکیں؟ اس میں ڈائبٹیز سے بچنے کا طریقہ تو اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. اس میں یہ کہ آپ باقاعدگی سے ایکسرسائز کریں, ڈائٹ جو سی ہے وہ ہیلدی ہمارے رکھیں. ساتھ ایک کالر موجود ہیں بھاولپور سے, شبیر. السلام علیکم شبیر, کیا حال ہیں آپ کے, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ آواز ابھی کم آ رہی ہے, ذرا اونچے بولیں. دوبارہ پوچھیے گا. جی جی, میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا میری شوگر ہو گئی تھی پہلے 250 پہ نا, تو میں نے میڈیسن کھائی تھی. ٹھیک ہے, تو اب وہ آگے میری 150 پہ, اب میں میڈیسن شروع کروں یا بند کر دوں؟ وہ شبیر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ 250 پہ گئی, اب 150 پہ آ اچھا, گئے. اس سے شبیر صاحب کا کوشچن نہیں ہے, یہ پاکستان میں 2 کروڑ سے اوپر ڈائبٹکس کا سب کا یہی کوشچن ہے. وہ جیسے ہی ڈائبٹیز کنٹرول ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں اب تو کنٹرول ہو گیا, اب ہم دوائی بند کر دیں. بھائی یہ نزلہ زکام نہیں ہے کہ آپ اس کو ابھی علاج کریں گے اور بند کر دیں گے. جس دن آپ بند کریں گے اس کے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے دوران یہ پھر دوبارہ 250 پہ پہنچ جائے گی. ڈائبٹیز لائف لانگ ہے, اس کا کیور ممکن نہیں ہے, اس کا کنٹرول ممکن مینیج کر سکیں اور کنٹرول کریں اس کو. ہاں, کنٹرول, جس طرح آپ نے کوشچن پوچھا وہ کیسے بچ سکتی ہیں. ڈائبٹیز سے ہم بچ نہیں سکتے, اس کو ہم سلو کر سکتے ہیں. اس کی ہم جو پریونٹ اس کو اس طرح لحاظ سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا جو افیکٹ ہے یا اس کی جو جس طرح وہ ریویل ہو رہی ہے, جو اس کے سمٹمز ہیں یا اس کی انٹینسٹی ہے, اس کو ہم ڈیکریز کر سکتے ہیں. ویٹ لاس سے, گڈ ڈائٹ سے, پراپر میڈیکیشن سے, پراپر لائف سٹائل چینج سے, پلس میڈیسن سے. پلس میں تو شبیر صاحب میڈیسن بالکل نہیں چھوڑنی اور آپ نے میڈیسن جاری رکھنی ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے, ایک اور چیز بھی ہمیں بتا دیں کہ حاملہ خواتین کا حمل کے آخری ہفتوں میں کس چیز کا خیال رکھنا لازمی ہوتا ہے, وہ کس طرح سے اپنا خیال کریں؟ حمل کے آخری ہفتے کم سے کم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایسی خواتین میں جن کو شوگر ہوتی ہے,
اس لیے کہ اس میں بچے کی ایک تو گروتھ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے بچے کی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ پانی جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں فوت ہونے کے چانسز جو ہیں نا، مرنے کے چانس وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے کہ خاص طور پہ باقاعدگی سے اپنی بلڈ شوگر، جیسے کہ ڈاکٹر عامر نے بتایا کہ وہ اسٹرکٹلی کنٹرول رکھیں، بچے کی حرکت کا خیال رکھیں. اگر کہیں بھی ان کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کہ حرکت کے لحاظ سے تو وہ فوراً جو ہے وہ تو بچہ بھی اس سے متاثر ہے، ڈائبٹیز اس کو بھی ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بچے کو ڈائبٹیز فوری طور پہ تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ان دا لانگ ٹرم آگے جا کے اس کی صحت پر اثرات ہوتے ہیں، اس کے صحت پہ اثرات ہو سکتے ہیں، اور وہ آگے ایج میں جا کے جس طرح آپ نے دل میں سوراخ، اس کے علاوہ باقی امراض کا شکار ہو سکتا ہے، امیونٹی کم ہوتی ہے. اس کے علاوہ شوگر سے جو پیدائش کے پلان میں وہ بھی کوئی فرق آ سکتا ہے. اب شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے وہ کتنا زیادہ خطرناک ٹائم ہوتا ہے، اس میں کس طرح سے خیال کرنا چاہیے؟ شوگر کنٹرول ہو یا نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں ہم پریگنینسی کو زیادہ آگے تک نہیں لے کے جاتے. جیسے کہ ایک نارمل پریگنینسی ہے، اس میں ہم پورے مہینے کا ویٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس میں ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم زیادہ ویٹ کریں تو چانس ہوتا ہے کہ بچے کی ڈیتھ نہ ہو جائے. تو اس میں یہ کہ ایسی خواتین جن کو شوگر ہے ان کا پلان عام طور پہ 38 ویکس تک، 37 سے 38 ویکس تک کر لیا جاتا ہے. ایسی خواتین جن کو پہلے سے شوگر ہو یا شوگر کنٹرول نہ ہو، ایسی خواتین جن کو شوگر صرف حمل میں ہوئی ہے اور وہ کنٹرول ہے، تو اس کو ہم 40 ہفتے تک لے کے جا سکتے ہیں. ادروائز یہ کہ یہ پراپر پلان اپنے گائناکالوجسٹ سے ضرور کرائیں، اس کو مزید آگے نہیں لے کے جا سکتے. اس کے علاوہ جو بچے پیدائش ہوتے ہیں ان کی کیئر کتنی لازمی؟ کیونکہ ایک نارمل بچہ پیدا ہوا ہے، صحت مند بچہ ہے، اور ایک بچہ اس حوالے سے وہ پہلے ہی ان چیزوں کا شکار ہو رہا ہے، اس کی امیونٹی کم ہے، تو اس وقت انہیں اسے کس قسم کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ جو ایسے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے بعد نا گلوکوز کم ہونے کا چانس، یعنی کہ شوگر لیول لو ہونے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں اسی طرح یرقان کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے دوسرے بچوں کی نسبت. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسے بچوں کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے، اور کوئی مطلب جو ماہر اطفال ہیں ڈاکٹر وہ ایسے بچوں کو چیک کریں اچھے طریقے سے. اگر خدا نخواستہ کوئی نقص ہے تو اس کا بھی مطلب فوراً پتہ چل جائے، اور یہ کہ ان کے اندر جو شوگر کے لحاظ سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی کنٹرول کیا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے، دیکھا جائے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر جو ہیں وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا خیال کرنا بھی کافی لازمی ہوتا ہے. ڈاکٹر سیمہ رئیس صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے تفصیلاً ڈسکس کیا. ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہماری ایک نئی مہمان بھی موجود ہوں گی، ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں اور ہم نے شوگر کے حوالے سے بات کی، جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو حمل کے دوران ڈائبٹیز کے شکار ہوتے ہیں جو ہماری خواتین ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا کہ کس طرح وہ ماں اور بچے کی صحت پر اثر ہوتا ہے، کس طرح سے انہیں اپنا خیال کرنا چاہیے، اور کتنی بار اپنا چیک اپ کرانا چاہیے، اور ڈلیوری کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے اس کے پر بھی ہم نے ڈسکس کیا. خوراک سب سے اہم ہوتی ہے، کس دوران خوراک کا کیا استعمال ہونا چاہیے، اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر تسنیم زہرا علی صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، نیوٹریشنسٹ نظر. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. میڈم، ہم نے ڈسکس کیا بریک سے پہلے کہ جو ہماری حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ ڈائبٹیز کے شکار ہو جاتی ہیں، تو انہیں اس حوالے سے کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو شوگر کنٹرول کرنا، سیکنڈ اگر کنٹرول ہو گئی تو پھر جو بچے کی صحت ہے، ان کی اپنی صحت ہے، باقی میڈیسن ہے. اس دوران خوراک کا خیال کرنا لازمی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو اگر ہم دیہاتوں کی بات کریں تو وہاں پر تو کچھ بھی کھلایا، کبھی وہ گھی بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ. تو ان معاملات میں خوراک کا استعمال کیسے ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، مجھے بلانے کا بھی شکریہ. میں نیوٹریشنسٹ بھی ہوں اور امریکن ٹرین ڈائبٹیز ایجوکیٹر بھی ہوں، سو میری ڈائبٹیز میں اسپیشلٹی بھی ہے. میں اس موقع پہ صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈائبٹیز از اندر نیم فار ڈسپلن، یعنی نظم و ضبط زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. سو کھانے میں ہمارے 3 میکرو نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں انرجی دے سکتے ہیں، یا 2 گھنٹے بعد جب ہم شوگر چیک کرتے ہیں، رینڈم بلڈ شوگر جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے کنٹرول میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس، جن کو ہم نشاستہ، لحمیات اور چکنائی بھی کہتے ہیں. آپ کی بات ہم کاٹیں گے کیونکہ کالر ہمارے ساتھ ہیں روبینہ ملتان سے. السلام علیکم روبینہ. جی وعلیکم السلام. میڈم کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں ایسے تو پاسنگ کے جب شوگر چیک کرتی ہوں تو میری 110 سے 100 کی 120 کی بھی شوگر ہوتی ہے. کبھی کبھار بہت زیادہ میٹھا کھانے سے 130، 40، 50 پہ جاتی ہے. اگر میں ٹیبلٹ کھاؤں تو شوگر لو ہو جاتی ہے، کیا کروں گی؟ روبینہ صاحبہ کا سوال ہے کہ وہ ٹیبلٹ کھائیں تو وہ لو ہو جاتی ہے، ویسے اگر وہ میٹھا کھائیں تو زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں کیا کریں؟ بالکل یہی جو میں جواب دینے لگی تھی وہ ان کے سوال کے ساتھ بالکل مناسب ہے اس کا جواب، کہ کاربوہائیڈریٹ کنسسٹنٹ ڈائٹ یوز کریں.
यानी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, लाइफस्टाइल एक जितनी अमाउंट, यानी निशास्ता जो है ना 3 मील्स पे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। यानी एक कंसिस्टेंट एनर्जी की सप्लाई। निशास्ता हमें आधे घंटे से 5 मिनट से लेके 30 मिनट के दौरान आपके खून में शुगर की मिकदार बढ़ाना शुरू कर देता है। टेक्निकल टर्म में ग्लूकोज मॉलिक्यूल और आम जबान में शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है। सो प्रोटीन्स और फैट्स इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। सो गोश्त या ऑयल या घी का इतना इम्पैक्ट नहीं आ सकता 2 घंटे बाद वाली शुगर में जितना कि रोटी, चावल, फल, दूध, दही, दालें, चने, लोबिया, इनको एक जितनी मिकदार में 3 मील्स पे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है। फिर शुगर उतनी ही कंसिस्टेंट रहेगी, यानी वो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, ग्राफ एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 खाने खाए जाएं, 3 कंसिस्टेंट मील्स हो, ठीक है। और उनकी हाइट, उनका एज और नॉट एज बट के हाइट, वेट और फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से डिसाइड किया जाता है कि कितने ग्राम्स उनको कार्ब्स खाने चाहिए। देखिए एक और चीज़ भी है कि एक हामला खातून उस वक्त शिकार हुआ है डायबिटीज़ का, एक पहले से है डायबिटीज़ शिकार, जी, तो दोनों का डाइट प्लान सेम होगा? थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि प्रेगनेंसी में इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर वो पहले भी डायबिटिक हैं, टाइप 2 है या टाइप 1 है और उस प्रेगनेंसी में एंटर हो रही हैं, तो उनको जितनी हम कैलोरीज और ग्राम्स दे रहे हैं ना उससे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बच्चे की नीड्स बढ़ जाती हैं। तो हम 500 कैलोरीज बढ़ा देते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में, और 2nd ट्राइमेस्टर में 300 समथिंग कैलोरीज, और फिर उसके हिसाब से ग्राम्स ऑफ कार्ब्स भी चेंज हो जाते हैं। रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और प्रेगनेंसी में एंटर होने के बाद 2 स्नैक्स उनके एंटर हो जाते हैं। पहले मैं आपको सिर्फ 3 मील्स पे कह रही थी, अब इसमें 2 स्नैक्स ऐड हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे की नीड्स कंसिस्टेंट हैं, उसको एनर्जी चाहिए, तो थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं इस लिहाज से। ठीक है। और स्पेशली अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसमें हमें और भी केयरफुल रहना पड़ता है। उसमें हम उनकी ना जो इंसुलिन की डोज लग रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें मल्टीपल डेली इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तो इंसुलिन के साथ कार्ब्स को मैच करना पड़ता है, ताकि वो उसके ना वो लो हो जाए ना वो हाई हो जाए। जितना कंसिस्टेंट वो कार्बोहाइड्रेट्स को या नशास्ते को रखेंगे उतनी अच्छी होगी। इसमें अगर हम तमाम चीज़ों को बेहतर अंदाज में चलाएं तो किस हद तक चांसेस हैं कि जो बच्चा आएगा वो सेहतमंद बच्चा आएगा, इस पे कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं? मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बड़ी सेफ हेल्दी प्रेगनेंसी रहती है, बच्चा भी ठीक वेट का होता है। कॉम्प्लिकेशन जिस तरह एक हम कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, एक ऐसी बंदी या बंदी ही ज़ाहिर है जिसको डायबिटीज जो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसी तरह उसकी भी डायबिटीज़ इतनी अच्छी कंट्रोल हो जाती है, तो वाई नॉट जेस्टेशनल डायबिटीज़। बिल्कुल, इस हवाले से एहतियात और स्पेशली अपनी डाइट का लाजमी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं कि पहले जो हमला खातून होती है वो काफ़ी ज़्यादा मामला में होती है, उसके बाद अगर डायबिटीज़ का शिकार हो तो उसमें खुराक का ख्याल करना काफ़ी लाजमी होता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैडम ने बताया कि खुराक का इस्तेमाल काफ़ी लाजमी होता है, हम अक्सर औक़ात अगर हम ओवरऑल जो डायबिटीज़ के पेशेंट देखें तो उनमें वो कहते हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसकी रीज़न क्या ये लाइफस्टाइल है? वाकई लाइफस्टाइल है, और जब तक लाइफस्टाइल बेहतर नहीं होगा, मैनेज नहीं होगा, तब तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? बिल्कुल, इसमें लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन चीज़ है, देखिए आप एक डायबिटिक है, उसमें आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर ली हैं या सारी चीज़ें ले आए हैं और फिर भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा, इसका मतलब है हम प्रॉपर इंटेंसिफिकेशन जो है मेडिकेशंस की वो नहीं कर रहे। हमारे यहाँ इवन के डॉक्टर्स के अंदर भी रिलक्टेंस है कि हम स्टेप अप मेडिकेशंस नहीं करते। सो हम जब स्टेप अप नहीं करते, यानी फॉर एग्जांपल एक बंदे को हमने 1 गोली पे रखा है, फिर उसे 2 पे रखा है, वो कंट्रोल नहीं हुआ, हम 3 पे ले आए, फिर भी हम उनको ऊपर नीचे कर रहे हैं, सो स्टेप अप हम इंसुलिन की तरफ नहीं जा रहे। सो हमें ये रिकग्नाइज करना कि कहाँ मरीज को हम उसको हम इनिशिएट जो हमने ड्रग अभी दी हुई है इसको हम डबल करें या उसके अंदर हम एड ऑन थेरेपी करें। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे और मरीज को भी नहीं समझा पाएंगे तो ये कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरा, फिर हमारे यहाँ जो डाइट का पैटर्न है वो बहुत अनइवन सा है। यानी कि मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तानियों की इंटरटेनमेंट क्या है, खाना खाना उसके अलावा तो कुछ आप चले सामने करते, कल्चरल इवेंट हमारे यहाँ नहीं होते, तो सिर्फ खाने होते जो हम टिका के खाते हैं। ये हमारी यानी कि हॉबी भी है, ये हमारी इंटरटेनमेंट भी है। सो फूड इज आवर इंटरटेनमेंट। सो वेयर कंट्री वेयर फूड इज इंटरटेनमेंट, उधर फूड के बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वो जो निशास्ते की बात है उसको कितना खाते हैं। मैं वहाँ लोगों को बैठ के उनको कोशिश करता हूँ कि जितना मैं अपने तय उनको बता सकूं कि भाई ये डाइट का बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। पहले इसमें एज लिमिट थी, आजकल एज लिमिट हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि पहले तो हम कहते थे कि यार 30+, 40+ लोग जो हैं, 40+ स्पेशली लोग,
وہ شوگر کا شکار ہوتے ہیں, ڈائبٹیز کا ہوتے ہیں, لیکن اب تو ہم نوجوانوں میں بھی اس کی شرح زیادہ دیکھ رہے ہیں. تو اب اس میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے؟ اچھا, جو ڈائبٹیز ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک ڈائبٹیز ہے جو کسی بھی ایج کے اندر آ سکتی ہے, اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز بولتے ہیں, اور وہ ایک آٹو امیون فینامنا ہوتا ہے, تو کسی وقت اچانک سے آ جاتی ہے, اور زیادہ تر وہ ان لوگوں میں آتی ہے جن کی عمر 30 سال سے کم ہے, اور وہ جس دن آتی ہے سو فرام دیٹ ڈے آن ورڈ وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کو ہمیشہ انسولین لگتی ہے. وہ اس میں ٹیبلٹ پہ نہیں, وہ کیونکہ آٹومیون ہے, ان کا بیٹا سیل جہاں سے انسولین بنتی ہے ہمارے جو ہے نا لبا سے, وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک جو ہمارے یہاں, میں آپ کی بات کاٹوں, ہمارے یہاں ایک عجیب سا ہے کہ ہم ٹرینڈ ہے کہ ہم چیک اپ نہیں کراتے. ہمیں اگر کچھ فیل ہو تو ہم میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں, 2 گولیاں لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں بہتر فیل ہونا شروع ہو گیا. ڈاکٹر کے پاس جانے کا رجحان کم ہے. اور میں اکثر کئی بار کہتا ہوں کہ ہمارا جب ٹی وی خراب ہوتا ہے تو پھر ہم مکینک منگواتے ہیں جو ٹی وی سیٹ کرنے والا, لیکن ہماری جب انسانی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے, انسانی جان کا, تو ہم نئی متائیوں کے پاس میڈیکل اسٹور میں جا رہے ہوتے ہیں. تو اس دوران جو اسپیشلی ہمارے نوجوان ہیں تو انہیں کس طرح فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اب ڈائبٹیز کی طرف جا رہے ہیں, تو اس میں وہ کب اپنا چیک اپ شروع کرائیں؟ جو ینگ پیپل ہے, یہ جو آپ کی بات ہے میں اس کو کنٹینیو کرتا. ہمارے ہاں یعنی کہ لوگ ہر کسی کے پاس جانا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں ہیلتھ کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہے, پریورٹی ہی نہیں ہے ہماری ہیلتھ. یعنی ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ صحت کے اوپر ہم کچھ کریں یا ہم اس کے اوپر خرچہ بھی کریں. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے آغاز کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم ڈائبٹیز کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کا شکار ہو بھی جاتے ہیں تو کس طرح سے آپ اپنا خیال کر سکتے ہیں, اور ڈائٹ پلان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. ہم ذرا آتے ہیں دوبارہ ڈاکٹر عامر بشیر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب, اسٹریس کا کتنا تعلق ہے ڈائبٹیز سے؟ بہت زیادہ. یعنی کہ جو ارلی ڈائبٹیز کے اندر ہے, جو ہارمونز کی ڈسٹربنس ہے, اس میں میجورٹی میں سٹریس ہارمونز کا بھی انوالومنٹ رہتا ہے. سو جب آپ سٹریس میں جاتے ہیں, آپ کے جس طرح کے ہارمونز سیکریٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ جو نکلتے ہیں اس سٹریس کے دوران, وہ سارے جو ہے نا گلوکوز کی پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں. سو وہ آپ کی جو ہے نا سٹریس, کانسٹنٹ سٹریس بھی جو ہے نا ایک آلریڈی ڈائبیٹک پیشنٹ کو اس کی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں جو ہے نا پرابلمٹک. اب جتنے ہمارے ہاں جتنی ریشو آ رہی ہے, 2 کروڑ اگر آبادی ہماری 20 کروڑ 22 کروڑ ہے, 2 کروڑ ہمارے شوگر کے پیشنٹ ہیں جو کہ ابھی جن کا سامنے تشخیص ہوئی ہے جن کی, اور وہ کئی ایسے ہیں, لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے. تو پھر جو لوگ اب شکار ہو چکے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنا خیال کریں؟ ایک تو ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ آپ سٹریس نہ لیں, اسموکنگ نہ کریں, لائف سٹائل بہتر کر لیں, خوراک بہتر کر لیں, لیکن جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں وہ اپنی لائف کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہے تو وہ اپنی انسولین ریجمنٹس کے اوپر اسٹرکٹلی جو ہے نا وہ رہے ہیں, اور کانسٹنٹلی وہ ٹوٹکے نہ استعمال کریں. اپنے جو خدا کے لیے ٹوٹکے استعمال نہ کریں. اگر آپ ڈائبٹیز سے شکار اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو انسولین لگنی ہے تو لگنی ہے, وہ ڈاکٹر کی کوئی اس میں چوائس تھوڑی ہے. لوگ نے پپیتا استعمال, پتہ نہیں کیا کیا کریلے یہ چیزیں ٹھیک ہے, حکمت. پھر دوسری ڈائبٹیز پیشنٹ کے اندر ایک اور بڑا, وہ بریک میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو کال آئی پیشنٹ کی 300 پہ پہنچ گئی. انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا کھایا تھا, کہتے ہیں کری پکوڑا کھایا تھا. تو پھر کس طرح سے ہم بہتر کر سکتے ہیں, کس طرح سے انسانی صحت سب سے پہلے ہے؟ بالکل, میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک کنسیپٹ ہے ڈائبٹیز کے لحاظ سے, وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا بہت سارے, کیونکہ ملٹیپل فیملیز کے اندر ڈائبٹیز ہے, تو ایک بندے کو ایک ہم نے ٹریٹمنٹ پرسکرائب کی ہوئی ہے, وہ جب دوسرے بندے کو ملتا ہے وہ اس کے کنٹرول, یار یہ تم کیا کھا رہے ہو, یہ میری والی لو, میں گولیاں کھا رہا ہوں, تمہیں ڈاکٹر نے ایسی انسولین لگا دی ہے, تم انسولین لگاؤ, تمہیں گولیوں سے ٹھیک نہیں ہوگی. سو یہ وائس ورسا, یعنی کہ اس طرح کے مشورے دیے جاتے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں ہر بندے کی ڈائبٹیز اوریجنل اس کی اپنی ہے, اور اس کی ٹریٹمنٹ اس کے مطابق ٹیلرڈ ہے. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر کسی کو ایک طرح کی ٹریٹمنٹ دیں. ہر کسی کی انسولین کی ریزسٹنس, انسولین کی سینسٹیوٹی ڈیفرنٹ ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے, اس کا وزن ڈیفرنٹ ہے, اس کی ایج ڈیفرنٹ ہے, BMI ڈیفرنٹ ہے. تو ہم نے ہر کسی کو اس کے مطابق مینج کرنا ہے, اس کے مطابق مینج کرنا ہے. تمام لوگ ایک ہی ٹریٹمنٹ سے نہیں گزارا جا سکتا, اور جو ہم آپس میں لوگ مشورے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ تجربے بھی ہم اکثر اوقات کر رہے ہوتے ہیں, یا فلاں چیز یوز کر لو, فلاں چیز یوز کر لو, یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے. اگر آپ 1 منٹ کے لیے اندازہ لگا لیں کہ
پہلے بھی ہم نے بات کی, آپ کے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے اور آپ خود تجربہ کریں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ نہیں اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو یہ بالکل جلا بیٹھوں گا. تو انسانی صحت اپنے جسم پر بھی تجربات نہ کیا کریں. جب آپ اس طرح تجربے کرتے ہیں تو وہ انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں اور پوری لائف کے لیے وہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں. ذرا ہم آئیں گے ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم نے ڈائٹ کے حوالے سے بات کی, چینی کا کتنا استعمال ہے, نمک کا کتنا استعمال ہے, اور جو چٹ پٹے کھانے کے لوگ عادی ہوتے ہیں وہ جب ایونٹ پہ دیکھتے ہیں یار مٹھائی بنی آئی ہوئی ہے, اس کے علاوہ بریانی آئی ہوئی ہے, تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے. تو ان چیزوں میں کس طرح خیال کرنا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کی جائے کہ جو کھانا ایک ٹائم پہ بیٹھ کے کھا لیا جائے, کیونکہ آپ کے پینکریاز نے یا آپ کے لبلبے نے انسولین بھیجنی ہے اس گلوکوز کو بلڈ میں سے ریموو کرنے کے لیے. اگر آپ بار بار کھائیں گے, بار بار گلوکوز اوپر جائے گی تو لبلبے کا فنکشن مزید ڈاؤن ہوگا. کھانا اپنے آدھے گھنٹے بعد وہ جو روٹین کچھ نہ کچھ کھاتے رہو. ہاں, وہ منچنگ نہیں کرنی, یعنی بار بار نہیں کھانا. یعنی صبح ناشتہ کیا ہے, سب کچھ 1 گھنٹے کے اندر سب کچھ چائے انڈا ٹوسٹ جو کھانا کھا لیں. دوپہر میں روٹی سالن پھل دودھ دہی جو لینا 1 گھنٹے کے اندر کھا لیں, اور شام کو بھی اسی طرح. اور اگر کسی کو بہت خواہش ہوتی ہے کہ میٹھا بہت پسند ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی شوگر بہت تیزی سے شوگر بڑھاتی ہے, گلوکوز دیتی ہے بلڈ اسٹریم کے اندر, لیکن اگر اس کو روٹی سالن کے بعد کھا لیا جائے. بتاتا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دی, جیسے ڈاکٹر نے ظلم کر دیا اس پہ, حالانکہ وہ لازمی ہوتا ہے اس کی صحت کے لیے. آرڈر اگر اچھا رکھے نا, یعنی روٹی سالن کے بعد کوئی گلاب جامن کھا لیا تو وہ اسپائک نہیں لے کے آئے گا شوگر کے اندر. اس کی گلائسیمک انڈیکس جو ہے نا وہ گلائسیمک لوڈ کنورٹ ہو جاتا ہے, پورے میل کا ایوریج آؤٹ ہو جاتا ہے. تو میٹھا کھانا بالکل منع نہیں ہے, لیکن کمبائن کر کے کھائیں. پہلے روٹی کھا لی, سبزی کھا لی, آخر میں تھوڑا سا اگر میٹھا بہت دل کر رہا ہے تو کھا لیں, لیکن خالی پیٹ بالکل نہیں کھانا چاہیے. جو لوگ انسولین لگانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر کیا سب کچھ کھا سکتے ہیں یا پھر ان پہ بھی وہی والی شرائط ہیں؟ ان کو انسولین کے ساتھ مینیج کرنا پڑتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب اگر ریپڈ ایکٹنگ یعنی جو کہ بہت جلدی 15 منٹ میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر ان کو 15 منٹ کے اندر کھانا کھانا ہے. اگر وہ 30 منٹس والی دیتے ہیں کہ جو 30 منٹ کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے تو اس کے حساب سے ٹیلر کرنا ہے, لیکن کھانے کے وہی ڈیوریشن ہونا چاہیے. کیونکہ انسولین کا ایک گراف ہے جس نے اس میں کام کر کے نیچے آنا ہے, اور کاربوہائیڈریٹس کا بھی گراف ہے کہ اوپر سے جا کے نیچے آنا ہے. ان کو میچ ہونا چاہیے. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یا شہد کھا لیں, آپ شکر کھا لیں, گڑ کھا لیں, تو یہ کھائے جا سکتے ہیں اگر آپ ڈائبٹیز کا شکار ہیں؟ ٹیکنیکل ٹرم میں نا چینی, شہد, شکر, براؤن شوگر سب ایک جتنی کاربز رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, تو سب کو ایک چیز سمجھے, دیسی ٹائم ہم یوز کریں تو کہتے ہیں یہ نہ سوچے شہد کا بڑا فائدہ ہے, وہ بھی بڑھائے گی. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ شوگر صرف چینی نہیں بڑھاتی, ٹھیک ہے, چاول بھی بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ میدے سے بنی ہوئی چیزیں بڑھاتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ صرف میٹھی چیز آگے سے گلوکوز دے گی, یہ ساری چیزیں بھی آگے ڈائجسٹ ہو کے گلوکوز مالیکیول آگے پھر رمضان آ جائے گا تو پھر وہ جو ہمارے روایتی پکوڑے بنتے ہیں, سموسے بنتے ہیں, چٹنیاں بنتی ہیں, کباب, تو یہ سارا پھر ہمیں اس طرف ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, وہ پھر اسپائک آتی ہے. بلکہ ان کو تو ظاہر ہے وہ 6 ویکس پہلے ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کریں گے. اگر آلریڈی ڈائبٹیز ہے تو ان کو 6 ویکس پہلے اپنے ڈاکٹر سے فالو اپ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ان کی کمپلیکیشن کا لیول کیا ہے. ان کو روزہ رکھنا چاہیے یا وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. اور اس کے بعد پھر 7 پوائنٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. روزہ ایسے نہیں رکھا جا سکتا, حالانکہ بھی ہمارا رمضان ٹاپک نہیں ہے, لیکن بات سے بات نکلی ہے تو اس میں 7 پوائنٹ ٹیسٹنگ کر کے بہت لو نہ ہو, بہت ہائی نہ ہو. جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اکثر یہ شکایت کرتے ہیں, انہیں کس طرح خیال کرنا چاہیے؟ بازار میں ہم آپ روڈ پہ بھی بہت ساری ایسی ہیلدی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, جیسے پھل مل گیا ہے, کنو ہے, سیب ہے, آپ رو لے کے بھی اپنی کاربز پوری کر سکتے ہیں. صرف روٹی, اگر روٹی نہیں بھی ہے تو آپ پکوڑے لینے کے بجائے 2 کنو لے لیں, 1 سیب لے لیں, آپ کی 45 گرامز کاربز پوری ہو جائیں گی. کچھ ہمارے ہر فیملی میں کہتے بزرگ ہوتا ہے جس کا شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان دی اینڈ پر چل کبھی ڈاؤن کبھی لو, تو موسٹلی جب ایونٹس ہوتے ہیں یا وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں. تو اس میں کس طرح احتیاط کرنی چاہیے؟ وہ ہلکا سا ڈسٹرب ہوتا ہے ان کا جو شیڈول ہے تو اس کے بعد وہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کا. دیکھیں, جو بزرگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی جو ڈائبٹیز کی ڈیوریشن ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے. اکثر ان کے اندر ان لوگوں کے اندر یا انسولین چل رہی ہوتی ہے, جو ہیومن انسولینز ہیں جو کہ ہیوملین 70-30 ہے یا مکسٹارڈ 30 ہے, انسولٹارڈ ہے جو سرکاری ملتی ہیں یا چیپر ملتی ہیں, ان کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ ہائپوگلیسیمیا بہت زیادہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ان میں پراپر یعنی کہ ڈائٹ مینجمنٹ نہیں کر رہے ہوتے یا پراپر ڈوزنگ نہیں کر رہے ہوتے. دوسرا ان کا المیہ یہ ہے کہ جب ڈیوریشن آف ڈیزیز بڑھ جاتی ہے تو آپ کی جو ڈائبٹیز کنٹرول ہے وہ بھی اتنا بہتر نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ جیسے یونٹ بڑھاتے ہیں وہ ہائپو کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. اس کے بعد ہم تو اس پہ جو نئی انسولینز آ گئی ہیں وہ اس پہ ہم یوز کرتے ہیں. لاسٹ میں مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
डायबिटीज़ का इलाज मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर कराते रहें, अपने खुराक का ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, डायबिटीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करें। मैडम आप मुख्तसरन क्या मैसेज देंगे? बस ये है कि ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ में सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं, बच्चे की ज़िंदगी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल मैडम हैं। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में जिम्मेदारी डॉक्टर साहब, उठाएं। आपका बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलें डिस्कस किया। नाज़रीन, ज़िंदगी काफ़ी अहम है, आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इस हवाले से जो चीज़ एहतियात है उसको लाजमी एहतियात को अपनाएं ताकि आप इस तरह के अमराज का शिकार ना हो। अगर खुदा न खास्ता शिकार हो भी जाए तो उसमें भी आप अपना ख्याल करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें और जो मेडिसिन है, इंसुलिन है, वो बाकायदगी से यूज़ करें ताकि आप बेहतर लाइफ गुजार सकें। टोटके खुदा के लिए इस्तेमाल ना करें, टोटके इंसानी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं और हैं भी सही। हम आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।